একটা সাথে ক্লিনিকের ক্লাসও রাখা হয়েছে, কারণ আমাদের ব্লগ করতে তার সময় হচ্ছে না সেন্টারের আগে, ক্লিনিকের ক্লাসে, যদিও ক্লিনিকের ক্লাস should be with patient and with clinical examination, তারপরেও আমরা briefly discuss করব some aspect how we approach for examination, clinical examination and relevant বা related theoretical discussion. তোমরা কি আজকে টপিক পেয়েছিলা? না নো স্যার। আপনার তুমি জানো নাকি কি সব টপিক পড়া না? যে টপিকটা আমাদের অলরেডি আমরা একটু সিলেক্ট করছি আজকে। টপিকটা হচ্ছে সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড এক্সামিনেশন, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন অফ দ্য সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড। এটা ইট ইজ এ ভেরি কমন টপিক, সার্ভাইকাল লিম্ফ এডিনোপ্যাথি, এবং it is one of the important parts of clinical examination. তোমরা জানো পরীক্ষাতে in both short case and long case তোমাদেরকে ফেস করতে হবে। হ্যালো, so commonly it is an important part of clinical examination. Come on, suppose in exam in short case examination তোমাদেরকে একটা কেস থাকতে পারে, just a patient, any patient of cervical limb adenopathy, short case, and examiner may ask you to examine the cervical limb, or cervical lymph node examination may be a part of other relevant examination. Suppose short case থাকলো একটা neck feeling, any neck feeling, or a short case may be thyroid or parotid or any lesion in the lip, face, oral cavity, tongue, plate, scalp, pharynx, lesion যদি থাকে, so as a part of the examination of the primary pathology you have to examine the regional lymph node draining area. So you have to examine the cervical lymph node. So in short case you have to face the examination of cervical lymph node either as an individual pathology, cervical lymph adenopathy, or as a part of examination of the other related pathology in the region of head, neck, oral cavity. Even in long case, suppose you have long case for thyroid or breast or other long case related to the head, neck region, so you have to go for examining cervical lymph node. Sometimes even you have to go for examination of the cervical lymph node, especially the supraclavicular node, the left supraclavicular node or Barker's gland, in abdominal pathology also, carcinoma, stomach, pancreas, gallbladder, and so on. So the cervical lymph node examination is very important. You have to know the details or method of clinical examination. So before going for any clinical examination in any surgical discipline, you must aware of the anatomy. Any surgical pathology, any lesion, when you ask in surgery, sorry interruption, medical education class में आता है, आना ना सोचिए ना, क्लियर किला, आ जाए। সরি ফর ইন্টারাপশন। তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে? জি জি স্যার। স্যার। হ্যাঁ জি স্যার।
এনি ইন্টারাপ্ট যদি শুনতে অসুবিধা হয় তোমরা ইউ মে ইন্টারাপ্ট, ঠিক আছে? কোনো জিনিস রিপিট করতে হয় জাস্ট, বুঝতে পারছো? তাহলে ফর গোয়িং ফর এনি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন অফ এনি প্যাথোলজি anywhere in the body, you must have some presumptive idea about the anatomy. তোমাকে একটা অর্গান অথবা একটা প্যাথোলজি এক্সামিন করতে বললেই তোমাকে তোমার জানতে হবে আসলে এটা অ্যানাটমিটা কি, হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়াল অ্যানাটমি। আনলেস ইউ নো অ্যাবাউট দ্য লোকেশন অ্যাকচুয়াল অ্যানাটমি, হাউ ইউ রিকগনাইজ দ্য প্যাথোলজি। আগে তো নর্মালটা জানতে হবে, তো অ্যানাটমিটা নর্মাল কি, নর্মালি ভেরিয়েশন হলে দেন ইউ ক্যান ডায়াগনোস ডিটেক্ট ইট ইজ এ প্যাথোলজিক্যাল এনলার্জমেন্ট। তো আমরা সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড একটি ব্রিফ যদি তোমরা সবাই জানো, অনেক পড়া হয়েছে সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড, অনেক থার্ড ইয়ার থেকে শুরু করে অনেকবার তোমরা ক্লিনিক্যাল এক্সামিন করছো, তারপরেও আমরা রিপিট করতেছি ভেরি ব্রিফলি যে what about the orientation of the cervical lymph nodes and what actually the normal anatomy. আমাদের বডিতে it is the lymph nodes are the important part of the lymphatic system in our body. About cervical lymph nodes and lymph nodes of the head and neck region is the most accessible lymph nodes. আমাদের বডিতে যে অ্যাক্সেসিবল লিম্ফ নোড গুলো আছে এর ভিতরে তিনটা রিজিয়নাল অ্যাক্সেসিবল, we can access or easily go for examination of the outside. One is cervical group, next is axillary group and inguinal. এছাড়া whole body there is so many lymphatic lymph nodes. Anatomistরা বলে as a whole about more than 800 lymph nodes in our human body. About assumption more than 800. Among these about 1/3 or the 300 lymph nodes of the body are lies in the head neck region, cervical region and whole of the head neck. 1/3 থাকছে cervical region. এই যে সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড ওরিয়েন্টেশন এগুলাকে অ্যানাটমিস্টরা তারা ভাগ করছে তার লেভেল, লিম্ফ নোডের তার অবস্থান অনুসারে। ইট ইজ ব্রডলি ডিভাইডেড ইন সুপারফিশিয়াল গ্রুপ, ডিপ গ্রুপ এন্ড দেয়ার আর সাম আর দ্য ডিপেস্ট গ্রুপ। তোমরা জানো নেকে the tissue orientation and the fascial orientation there is both superficial fascia and deep fascia. বডিতে বিভিন্ন জায়গাতে the fascial layer দুটো ডিভাইড, নেকে আছে, বিলো দ্য আমবেলিকাস আছে, এখানে তোমরা জানো সাইডে আছে পায়ে যে ডিপ ফাসা, অন্য জায়গাতে অ্যাবডোমেন ট্রাঙ্কে ডিপ ফাসা নাই। তো এখানে ডিপ ফাসার উপরে এগুলাকে সুপারফিশিয়াল গ্রুপ, আর দোজ লিম্ফ নোডস আর beneath the deep fascia, আর ডিপ গ্রুপ আর দোজ beneath the different organs of the neck আর ডিপেস্ট গ্রুপ। সুপারফিশিয়াল গ্রুপ গুলা ভেরি সুপার, যা স্কিন সাবস্টেন্সের সাথে পাওয়া যায়। ইউজুয়ালি কমন যেগুলো সুপারফিশিয়াল লিম্ফ নোড গ্রুপ, যেমন যদি আমরা সামনে থেকে যাই, প্রি অরিকুলার লিম্ফ নোড জাস্ট ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ইয়ার, তার নিচে হচ্ছে বাক্কাল এন্ড অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবুলার লিম্ফ নোড। প্রি অরিকুলার বাক্কাল ম্যান্ডিবুল একই লাইনে থাকে, দিস আর দ্য anterior superficial group. Behind the ear, post auricular nodes, and behind the skull, occipital region, occipital node. The upper part of superficial groups just skin এর নিচে থাকে। Then it is anterior chain. Anterior chain বলতে সাধারণত আমরা বুঝি anterior cervical longitudinal orientation of the lymph node just in front of the sternocleidomastoid muscle, এই সামনে থাকে, যেগুলো মোট সুপারফিশিয়াল anterior চেইন থাকে। anterior superficial cervical lymph node ইউজুয়ালি এগুলো সাধারণত সুপারফিশিয়াল ভেইন গুলা রিলেটেড থাকে। এখানে থাকে anterior jugular vein, আর কিছু জাস্ট ল্যাটারালি থাকে ল্যাটারাল সুপারফিশিয়াল সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড, এগুলো এক্সটার্নাল জুগুলার। তো এখানে জাস্ট স্কিনের নিচেই ভেরি মাচ ভিজিবল anterior jugular vein and external jugular vein, তোমরা জানো এটা ভেরি মাচ ভিজিবল vein, দেখাই যায় vein এর সাথে লংজিটিউডাল ওরিয়েন্টেশন থাকে সুপারফিশিয়াল anterior cervical lymph node and lateral superficial cervical lymph node. These are superficial group. এরপর ডিপ গ্রুপ, ডিপ গ্রুপ হচ্ছে beneath the deep fascia.
ডিপ গ্রুপকে একটু খেয়াল করো। এখানে আমরা নর্মালি যে এক্সামিনেশন গুলা করি আমরা বেশিরভাগই আমরা সুপারফিশিয়াল এবং ডিপ গ্রুপ গুলাইকে আমরা ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করি এবং অলমোস্ট অল দা ডিফারেন্ট প্যাথোলজি অফ দা নেক, ফেস, লিপ, ওরাল ক্যাভিটি থাকলে আমরা সেখানে ডিপ গ্রুপের লিম্ফগুলা তার এনলার্জমেন্ট হয় আইদার রিঅ্যাকশনারি অর পোস্ট ইনফেক্টিভ অর ডিউ টু মেটাস্টেসিস। ডিপ গ্রুপ লিম্ফগুলোতে আমাদের মেইন কনসার্ন ফর পালপেশন, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন এজ ওয়েল এজ ট্রিটমেন্ট পারপাস। ডিপ গ্রুপের লিম্ফগুলো আমরা নর্মালি কিভাবে এক্সামিন করি? এক্সামের সময় ডিপ গ্রুপ লিম্ফ নোড তোমরা কেউ বলতে পারবা? Anybody can comment deep group lymph node গুলা during examination? শুনতেছো? Anybody of the student please? প্রশ্নটা আরেকবার রিপিট করলে ভালো হতো। হ্যাঁ, প্রশ্ন হচ্ছে সুপারফিশিয়াল গ্রুপ তো আমি বললাম প্রি অরিকুলার, পোস্ট অরিকুলার, হ্যাঁ, অক্সিপিটাল, ঠিক আছে, আর এন্টেরিয়র চেনের সুপারফিশিয়াল পার্ট। আর ডিপ গ্রুপে যে লিম্ফ নোড গুলো আছে এগুলোর নামগুলো করে বলতে পারবা কিনা? নেম অফ দা ডিপ সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড দুই একটা বলতে পারবা? সুপ্রাক্লাভিকুলার, তারপর হচ্ছে সুপ্রাক্লাভিকুলার, ভেরি গুড। তারপরে স্যার হচ্ছে পোস্টেরিয়র সার্ভাইকাল চেইন। পোস্টেরিয়র সার্ভাইকাল চেইন, গুড। সামনে থেকে আসো, যেখানে শুরু করি এক্সামিনেশন শুরু করি করতে আমরা স্যার সাবমেন্টাল সাবমেন্ডিবুলার, তাই না? এখানে শুরু করি না সাবমেন্ডিবুলার, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে তোমার এন্টিরিয়র চেইনের ডিপ গ্রুপে এন্টিরিয়র সার্ভাইকালে, এন্টিরিয়র ডিপ গ্রুপে কি আছে? জগুলো ডাইগেস্টিক গ্রুপ, ঠিক আছে, হ্যাঁ, জগুলো অমহাইড হয়েছিল এন্টিরিয়র চেইন। আর তোমরা বলছো পোস্টেরিয়র চেইন বলছো কিনা সুপ্রাকুলার লিম্ফ, এগুলো ডিপ গ্রুপের লিম্ফ। যদিও আমরা যখন ডিউরিং এক্সামিনেশন সুপারফিশিয়াল এবং ডিপ গ্রুপ একই সাথেই করি, ডিফারেন্সিয়েট করি না, তাই না? তারপরেও আমরা ডিউরিং এক্সামিনেশনে আমরা সুপারফিশিয়াল গুলো পাইলেও আমরা we deeply try to palpate the presence or enlargement of the deep lymph node. এই ডিপ গ্রুপের লিম্ফ নোড গুলা কমনলি যদি বলি, সামনে থেকে আসি আমি, সাবমেন্টাল, সাবমেন্ডিবুলার এবং এন্টিরিয়র চেইনের উপরে থাকে জগুলো ডাইগেস্টিক। এগুলো সাধারণত এন্টিরিয়র চেইনের সুপারফিশিয়াল গ্রুপটা থাকে হচ্ছে অ্যালং দ্য এন্টিরিয়র জগুলার ভেইন, তাই তো, এক্সটার্নাল জগুলার ভেইন। আর ডিপ গ্রুপে থাকে অ্যালং দ্য ইন্টারনাল জগুলার ভেইন। বুঝতেই পারছে ডিপ পাশটা নিচে এবং ক্যারোটিড শীটের, ঠিক আছে, সারাউন্ডিং ক্যারোটিড শীটের পাশেই থাকে। সুতরাং ইন্টারনাল জগুলার ভেইন, তোমরা জানো ক্যারোটিড শীটের ভিতরে থাকে ইন্টারনাল জগুলার ভেইন, তো শীটের সাথে একটু বেশ ডিপে থাকে। যদি এন্টিরিয়র সার্ভাইকাল গ্রুপ, তারপরেও ভিতরে ডিপ গ্রুপ। এখানে আপার পার্টে থাকে জগুলো ডাইগেস্টিক, মিডল ল্যাটারাল গ্রুপ থেকে মাঝখানে থেকে এন্টিরিয়র জগুলার ভেইন মিডল পার্টে, আর এন্টিরিয়র জগুলার ভেইনের লোয়ার থার্ড থেকে যেগুলো অমহাইড এন্টিরিয়র চেইন। যদিও ডিউরিং ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন আমরা ভেরি সিম্পলি আমরা শুরু করি সাবমেন্ডিবুলার দেখে আমরা চলে যাই প্রি অরিকুলার, পোস্ট অরিকুলার, তাই না, অক্সিপিটাল দেখে আমরা করি, তারপর এন্টিরিয়র চেইনে চলে আসি। এন্টিরিয়র চেইনে জাস্ট gently palpate the superficial group, then deeply palpate the deep lymph node to the anterior chain. বুঝতে পারছো? এই যে ডিপলি পালপেট করি, নেককে রিল্যাক্স করে, এইখানে এই ডিপ লিম্ফ গুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স, বোথ ক্লিনিক্যাল এন্ড অনকোলজিক্যাল ইম্পর্টেন্স, এখানে একটু তোমাদেরকে জানতে হবে। আর এরপরে পোস্টেরিয়র চেইন, এই যে ডিপ লিম্ফ গুলোকে এখানে ক্লিনিক্যালি রিসেন্টলি বোথ সার্জিক্যাল এবং অনকোলজিক্যালি লেভেলে ভাগ করছে। এটা হচ্ছে জেনে রাখো লেভেল, যে সার্জিক্যাল লিম্ফ গুলো আছে এখন যে ডিফারেন্ট লেভেল ফর ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স, লেভেল 1, লেভেল 2, লেভেল 3, লেভেল 4, লেভেল 5। আমি এটা তোমায় ক্লিয়ার করতেছি, তোমরা বিভিন্ন বইতে দেখবা, বা বিশেষ করে যারা নেক ডিসেকশন করা হয় যখন, হ্যাঁ, ক্যান্সার সার্জারিতে নেক ব্লক ডিসেকশন অফ দা নেক লিম্ফ নোড, তখন এই লেভেল গুলা তোমাকে কমেন্ট করতে হবে। অনেক সময় ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে তোমাকে বলতে কোন গ্রুপের লিম্ফ নোড বলতে, লেভেল 1 লিম্ফ নোড, লেভেল 2 গ্রুপের লিম্ফ নোড, লেভেল 3। এই যে লেভেলিং করা হয়েছে রিসেন্টলি, লেভেলিং গুলা তোমাকে জানতে হবে।
ডিপ গ্রুপের সার্জিক্যাল ইম্পর্টেন্স 5টা লেভেলে করা হয়, 5 লেভেল। লেভেল 1 সাবমেন্টাল লিম্ফ নোড এন্ড সাবমেন্ডিবুলার। আমি বুঝাতে পারছি? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে লেভেল 1 রিসেন্টলি এটাকে লেভেল করা হচ্ছে লিম্ফ নোডকে লেভেল 1। ডিপ লিম্ফ নোডকে লেভেল 1, সাবমেন্টাল সাবমেন্ডিবুলার লিম্ফ নোডগুলোকে লেভেল 1 বলে। অর্থাৎ যদি সাবমেন্টাল সাবমেন্ডিবুলার লিম্ফ নোডগুলো যদি এনলার্জ থাকে এবং অ্যাসোসিয়েটেড কোনো প্যাথোলজি থাকে ইন লিপ ইন ওরাল ক্যাভিটি, তাহলে আমরা বলি যে লেভেল 1 গ্রুপ অফ লিম্ফ নোড এনলার্জ। বুঝা গেছে? লেভেল 2 হচ্ছে এন্টিরিয়র চেইন। তাহলে সাবমেন্টাল সাবমেন্ডিবুলার পরে আমরা চলে যাচ্ছি এন্টিরিয়র সার্ভাইকাল চেইন। এন্টিরিয়র চেইনের কোন ভেসেল রিলেশন থাকে? along the intrajugular vein, তাই তো? জি স্যার। anterior chain along the upper third, anterior chain এর upper third of intrajugular vein এর সাথে যে লিম্ফগুলো থাকে সেটা হচ্ছে লেভেল 2, সাধারণত জগুলো ডাইজেস্টিভ। লেভেল 2 হচ্ছে anterior chain এর স্ট্যাগনেট মাস্টারডের আমরা ডিপ পর্যন্ত পালপেট করি, একেবারে আপার থার্ডে যেগুলো পাবো সেগুলো লেভেল 2। এখানে আরেকটু বলতে এখানে ডিমার্কেটে যে এটা কোন লেভেল পর্যন্ত আপ টু হাইয়ের বোনের উপরে যেগুলো থাকবে ওই লেভেল উপরে সেগুলো হচ্ছে লেভেল 2। হ্যাঁ, পড়া তো আমি আগে কলেজে ক্লাস করছি 12টা করে কমপ্লিট। আমি বুঝাতে পারছি? স্যার আপ টু কি সেটা আপ বুঝতে টু পারিনি। লেভেল হাইওয়েট বোন আছে না? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, হাইওয়েট বোনের লেভেলের উপরে, মানে আমি তো এন্টিরিয়র যেগুলো বেন আপার থার্ড তো মাপতে পারতেছি না, তাই না? ইন্টারিয়র যেগুলো ইন্টারিয়র যেগুলো আপার থার্ড কতটুকু পর্যন্ত বলতে হাইওয়েট বোন পর্যন্ত লেভেল পর্যন্ত, এর উপরে যেগুলো থাকে এগুলোতে ইন্টারিয়র যেগুলো আপার থার্ড। আর হাইয়েট বোনের লেভেল থেকে ক্রিকেট কার্টিলেজ পর্যন্ত হচ্ছে মিডল থার্ড ইন্টার জুগুলার। আর বিলো দ্য ক্রিকেট কার্টিলেজ সুপ্রাস্টার নোজ পর্যন্ত হচ্ছে লোয়ার থার্ড ইন্টার জুগুলার। যদি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করার সময় আমি দেখবো যে হাইয়েট বোনের লেভেল পর্যন্ত এর উপরে যদি লিম্ফ থাকে এটাকে লেভেল 2, যেগুলো ডাইজেস্টিভ। আর হাইয়েট বোনের লেভেল থেকে ক্রিকেট কার্টিলেজ পর্যন্ত আমি অ্যাসেগেন মাস্টারের মাসুলের টিপি ক্যারোটিড ফাঁসার উপরে পালপেট করে লিম্ফ পাই, তাহলে লেভেল 3। এটাকে মিডল গ্রুপ বা মিডল ল্যাটারাল গ্রুপ অফ এন্টিরিয়র চেইন। আমি কি কঠিন করে ফেললাম? বুঝাইতে পারছি তোমাদেরকে? জি স্যার। তাইলে লেভেল 3 হচ্ছে এটা মিডল ল্যাটারাল গ্রুপ অফ দ্য এন্টিরিয়র চেইন, এটা লেভেল 3। আর লেভেল 4 হচ্ছে লোয়ার ল্যাটারাল গ্রুপ অফ দ্য এন্টিরিয়র চেইন। এটা হচ্ছে ক্রিকেট কার্টিলেজ লেভেল থেকে নিচ পর্যন্ত সুপ্রাস্টারনাল নোজ পর্যন্ত যদি আমি অ্যাসেগেন মাসুলের এন্টিরিয়র বর্ডারে ডিপলি দেখতে পাই। এটি সাধারণত অ্যাসেগেন মাসুলের নিচে থাকে, ক্যারোটিড শিটের উপরে। বুঝা গেছে? এটা ডিপলি দেখতে হবে। তাহলে এখানে হচ্ছে লেভেল 2, লেভেল 3 এন্ড লেভেল 4। ক্লিয়ার? লেভেল 4 টা বুঝি। লেভেল 4 হচ্ছে একই লেভেল। এন্টিরিয়র চেইন তো একবার উপর থেকে শুরু করে, এন্টিরিয়র চেইন শুরু হয়েছে তোমার এই যে তোমার ম্যান্ডিবুলার অ্যাঙ্গেল থেকে শুরু করে একবারে স্টেনোক্লাভিকুলার জাংশন, তাই না? স্টেনোক্লিডো মাস্টারের সামনে যে পালপেট করি না ডিপ করে আমরা এন্টিরিয়র চেইন, বুঝাতে পারছি? জি স্যার। ওইখান থেকে ইন্টারনাল জুগুলার ভেইনটা নামে ক্যারোটিড শিটের ভিতর দিয়ে। ওইখানে যদি উপরে পাটে যেগুলো পাওয়া যায় লেভেল 3, মাঝামাঝি যেগুলো পাওয়া যায় লেভেল 4, আর নিচে যে লিম্ফ নোড এনলার্জ লেভেল 5। অর্থাৎ এন্টিরিয়র চেইনকে তিনটা ভাগে ভাগ হয়, লেভেল 2, লেভেল 3, লেভেল 4। লেভেল 5 হচ্ছে লেভেল 4। লেভেল 2, 3, লেভেল 4 হচ্ছে এন্টিরিয়র চেইনের তিনটা অংশ। ডিপ গ্রুপ অফ দ্য এন্টিরিয়র চেইন। এটা ক্লিয়ার কিনা? জি স্যার। লেভেল 1 বলছি সাবমেন্টাল এন্ড সাবমেন্ডিবুলার। আর এন্টিরিয়র চেইনের ডিপ গ্রুপের তিনটা ভাগ করছি লেভেল 2, লেভেল 3 এন্ড লেভেল 4। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। এন্ড লেভেল 5 হচ্ছে পোস্টিরিয়র ট্রায়াঙ্গেল। পোস্টিরিয়র চেইন পুরোটাকে লেভেল 5। পোস্টিরিয়র ট্রায়াঙ্গেল পোস্টিরিয়র চেইনের লিম্ফ নোডগুলা পুরোটাই হচ্ছে লেভেল 5। তাইলে এখানে অনকোলজিক্যাল এন্ড সার্জিক্যাল ইম্পর্টেন্ট যে লেভেল যদি বলা হয় তোমাকে এটা জানতে হবে, কারণ আমাদের ক্লিনিক্যাল এক্সামিন করি আমরা সাবমেন্টাল সাবমেন্ডিবুলার এন্টিরিয়র চেইন পোস্টিরিয়র চেইন সুপ্রাকুলার বলি, তাই না? থিওরিক্যাল পোস্টেরিয়র অক্সিপিটাল। হঠাৎ যে কোনো একজন জিজ্ঞেস করে যে তোমার এটা সাপোজ একটা কার্সিনোমা লিপ আছে, কার্সিনোমা লিপে আছে বা অ্যাঙ্গেল অফ দ্য মাউথ আছে কার্সিনোমা,
তুমি দেখলে এনলার্জমেন্ট সাবমেন্টাল লিম্ফ নোড এনলার্জ সাবমেন্টিবুলার এনলার্জ। তো কোশ্চেন এটা কোন লেভেলে অনকোলজিক্যালি? তো আনসারটা হবে ইট ইজ লেভেল 1, তাই না? জি স্যার। তাহলে এই লেভেলটা একটু তোমরা মাথায় রাখো, বইতে আছে লেভেল 1, লেভেল 2, লেভেল 3, লেভেল 4 এন্ড লেভেল 5। লেভেল 5 হচ্ছে পোস্টিরিয়র ট্রায়াঙ্গেল নোড বা পোস্টিরিয়র চেইন। কোন বইতে রিসেন্টলি আরো দুটো লেভেল করছে, লেভেল 6 এন্ড লেভেল 7। এটা যারা নেক্সট দিচ্ছে ইএনটি ক্যান্সারের সাধারণত আগে তারা কোন বইতে গেলে ইন্টারন্যাশনাল লেভেল 5 পর্যন্ত অ্যাক্সেসিবল। রিসেন্টলি লেভেল 6 এন্ড লেভেল 7 দুটো গ্রুপ করছে। লেভেল 6 টা হচ্ছে ডিপেস্ট লিম্ব। কি কি তিনটা আছে? প্রি ট্যাকিয়াল, প্যারাট্যাকিয়াল এন্ড প্রি থিকয়েড। এন্টিরিয়র কম্পার্টমেন্ট একবারে ডিপেস্ট লিম্ব নোডগুলো প্রি ট্যাকিয়াল, প্যারাট্যাকিয়াল এন্ড প্রি থিকয়েড, এই লিম্ব নোড হচ্ছে লেভেল 6। আর লেভেল 7 হচ্ছে লিম্ব নোড ইন দ্য সুপিরিয়র মেডিসিন। নেকের প্যাথোলজির সময় সুপিরিয়র মেডিসিন লিম্ব নোডগুলো অনেক সময় ইনভলভ হতে পারে। এগুলো হচ্ছে বড় সার্জারি, লেরিং সার্জারি, ক্যান্সার স্কিয়ার লেরিং, তাই না, রেডিক্যাল নেক ডিসিশন, তাদের জন্য দরকার লেভেল 6 এন্ড লেভেল 7। যা জেনে রাখা, মনে রাখার দরকার নেই। তোমরা লেভেল 5 পর্যন্ত সেটাই সব জায়গাতে অ্যাকসেপ্টেবল, এটা মনে রাখো। লেভেলটা বুঝাতে পারছি আমি? জি স্যার। একজন রিপিট করো তো, ডিপ গ্রুপকে লেভেলগুলো বলতে হবে। লেভেল 1 টা বলবো। লেভেল 1 এ আছে হচ্ছে সাবমেন্টাল আর সাবম্যান্ডিবুলার লিম্ফ নোডস। লেভেল 2 তে আছে অ্যান্টেরিয়র সার্ভাইকাল চেইনের আপার 1/3 এর লিম্ফ নোড গুলো, এবং আপার 1/3 হচ্ছে হায়োয়েড বোন। হায়োয়েড বোন পর্যন্ত জুগুলো ডাইগ্যাস্ট্রিক। আর লেভেল 3 তে হচ্ছে এগুলোকে মিডল ল্যাটারাল গ্রুপ অফ অ্যান্টেরিয়র চেইন বলি, হায়োয়েড থেকে ক্রিকয়েড বোন পর্যন্ত, এটা হচ্ছে মিডল 1/3 এ। আর লেভেল 4 এ পড়বে হচ্ছে ক্রিকয়েড বিলো দ্য ক্রিকয়েড লোয়ার 1/3 গ্রুপ অফ অ্যান্টেরিয়র সার্ভাইকাল চেইন। ওগুলো ইন্টারনাল বেনের সাথেই থাকে আশেপাশে, বুঝতে পারছো? আর লেভেল 5 আর লেভেল 5 এ হচ্ছে পোস্টেরিয়র সার্ভাইকাল চেইন। তাহলে এই লেভেলটাকে জানা দরকার, কারণ যদি আমরা নরমালি ট্রেডিশনালি আমরা সাবমেন্টাল, সাবম্যান্ডিবুলার, প্রিঅরিকুলার, পোস্টেরিয়র অক্সিপিটাল, অ্যান্টিরিয়র চেইন, পোস্টেরিয়র চেইন, সুপারগুলো এভাবে করে আসি আমরা। তারপর যেহেতু এটা এখন ইদানিং প্রচুর নেক সার্জারি হচ্ছে, হঠাৎ করে যে কোনো এক্সামিনার তোমাকে একটা কোশ্চেন করে বলতো, তুমি যে বলছো এটা লিম্ফোটা এটা কোন লেভেলে পড়ে, জাস্ট একটু জানলে ভালো, বুঝতে পারছো? এটা খুব বেশি আজকাল অঙ্ক সার্জারি, ক্যান্সার সার্জারি নাকি খুব বেশি কনসিডার করা হয়। নাও আমরা স্টেপ অফ ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন। এখন যেটা আইডিয়ালি শুড বি ইন ফ্রন্ট অফ দ্য পেশেন্ট, তারপরেও আমি এটা বাবেলাইজ করতেছি, তোমরা জাস্ট খেয়াল করতে, সবাই জানো। তোমরা বলো তো একটা শর্ট কিছু তোমাকে যদি বলি, যেগুলো একজন রেসপন্স করো যে এক্সামিন দ্য সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড, হাউ ইউ অ্যাপ্রোচ, তুমি কিভাবে অ্যাপ্রোচ করো, জাস্ট রিপিট করে আমাকে বলো। এনিবডি? মনে করো পরীক্ষা নিচ্ছি, তোমাকে বললাম যে এক্সামিন দ্য সার্ভাইকাল লিম্ফ নোডস অফ দিস পেশেন্ট বা অফ দিস ইয়াং ম্যান। যে কোনো একজন প্লিজ, এনিবডি রেসপন্স করো। শর্ট কিছু স্টেপ গুলো বলো না। স্যার প্রথমে নিজের ইন্ট্রোডাকশন দিব, তারপর হচ্ছে আমি তাকে একটু কাউন্সেলিং করে তার পারমিশন নিব। কাউন্সেলিং এন্ড পারমিশন, তারপর স্যার একটু মানে তারপর হচ্ছে মানে তার যদি কাপড় থাকে আর কি পেশেন্টের, তো তাকে বলবো যে একটু কাপড়টা সরাতে, মানে এক্সপোজার, প্রপার এক্সপোজারের জন্য। প্রপার এক্সপোজার, ইয়েস। তারপরে জি স্যার, দেন আই উইল প্রসিড টু এক্সামিনেশন। এখানে কয়টার কথা আমি তোমাদের সব ঠিক আছে, ইউ আর ভেরি রাইট, বাট এখন তোমাকে কয়টা স্টেপ খেয়াল করতে হবে, ঠিক আছে? ইন্টারন্যাশনাল সব জায়গাতেই প্রথম যে স্টেপ, যেটা এখন আমরা সাধারণত আমাদের খুব একটা প্র্যাকটিস করতাম না, বাট ইট শুড বি প্র্যাকটিস ফ্রম নাওয়াডেজ ইন ইউর এক্সামিনেশন। আজকের থেকে এটা মনে রাখো, ইন্টারন্যাশনাল যত এক্সামিনেশন হয় সব জায়গাতে ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে হ্যান্ড ওয়াশ, ঠিক আছে? আমি বুঝাতে পারছি? এখন প্রত্যেকে পরীক্ষার সময়, নভেম্বরে পরীক্ষা হবে, প্রত্যেকের পকেটে একটা হ্যাক্সিজলের ছোট বোতল থাকবে। যদিও পরীক্ষার হলে আমরা প্রোভাইড করবো, প্রত্যেক শর্টকাটের পাশে চেষ্টা করবো আমরা
হ্যান্ড আপ বা অ্যালকোহল রাখার জন্য, বুঝতে পারছো? সিটি সহ এক্সামিনেশন ইন্ডিয়াতে এফআরসিএস এমআরসিএস সব পরীক্ষাতে এটা হচ্ছে অনেক আগে থেকে এটা রুটিনলি আসছে হ্যান্ড ওয়াশ বিফোর অ্যাপ্রোচিং এনি এক্সামিনেশন এন্ড আফটার কমপ্লিট এনি এক্সামিনেশন ইউ মাস্ট ওয়াশ ইউর হ্যান্ড। আজকের থেকে এটা তোমরা একবার মাথায় ঢুকাই ফেলো যে বিফোর টাচিং এনি পেশেন্ট ইউ হ্যাভ টু গো ফর হ্যান্ড আপ and after complete examination you have to wash with the hand with the alcohol rub. ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে হ্যান্ড ওয়াশ, ঠিক আছে? স্টেপ 1 আমি একটু থিওরিটিক্যাল স্টেপ বাই স্টেপ বলতেছি, ঠিক আছে? স্টেপ অফ ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন সার্ভাইকাল লিম্ফ স্টেপ 1টা কি? স্টেপ 1 কি? হ্যান্ড Hand ওয়াশ wash. হ্যান্ড ওয়াশ হ্যান্ড Hand ওয়াশ। wash. হ্যাঁ, নাম্বার স্টেপ 2 হচ্ছে গ্রেটিং উইথ ইন্ট্রোডাকশন। তোমাকে ইন্ট্রোডিউস করতে হলে তোমাকে একটা গ্রেটিংটা করা উচিত আমাদের কালচারে। সালাম দাও, হাই হ্যালো বলো, তারপর ইউ টু ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ। স্টেপ 2 হচ্ছে গেটিং উইথ ইন্ট্রোডাকশন। স্টেপ 3 হচ্ছে explanation of the procedure you have done and take consent. তুমি এক্সপ্লেন করতে প্রসিডিউর কি করতে চাচ্ছ এবং তার পারমিশন দিতে হবে। স্টেপ 3 হচ্ছে explain the procedure you will perform and take consent. স্টেপ 4 হচ্ছে যদি তোমার কাছে মনে করে পেশেন্ট ইজ ফিলিং সাম শাই or you think the patient is of opposite sex or feeling shy, any examination, any part of the body, you can seek for attendance to your examiner. বুঝতে পারছো? এটা অবস্থা বুঝে তোমার সিদ্ধান্ত নিতে। যদি আমাদের এখানে পরীক্ষা হলে অনেক সময় দেখা যায় বয়স্ক মানুষ আছে, মেল পেশেন্ট, সময় কম, অনেক সময় চাই না বা ন্যাক হচ্ছে খুব একটা প্রাইভেট এরিয়া না, চাই না, তারপরে তাও তুমি মনোযোগী করো, একজন মহিলা আছে সে শাই ফিল করতেছে, তুমি বলতে পারো স্যার হ্যাঁ I may need an attendance, female attendance. So step 4 হচ্ছে seek for attendance. এটাকে অনেক সময় বলে বিদেশে বলে স্যাফরন বলে শব্দটা, অ্যাটেন্ডেন্স বলে, ঠিক আছে? স্টেপ 4। স্টেপ 5 হচ্ছে পজিশন এন্ড এক্সপোজার। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পজিশন অফ দ্য পেশেন্ট এন্ড পজিশন অফ দ্য এক্সামিনার। পজিশন শুধু পেশেন্টের পজিশন না, পজিশন অফ দ্য পেশেন্ট as well as position, your position of the examiner এবং এক্ষেত্রে এক্সপোজার। হ্যালো সামাদ, আমি একটু পার্টিসিপেট করি একটা। জি স্যার বলুন স্যার। হ্যাঁ সামাদ, একটা প্রবলেম হয় আমার এসে কি, বিশেষ করে স্পেসিফিক্যালি এটা মেনশন করা দরকার, এটা হলো এক্সিলারি লিম্ফ নোড এক্সামিনেশনের সময়। এটা তো তোমার কমন থাকে তো ব্রেস্ট ক্যান্সার, তখন এইটা স্পেসিফিক্যালি যেন মেনশন করে যে ইট উইল বি আনকমফোর্টেবল ফর ইউ, মানে সরি আমি ইন্টারাপ্ট করলাম তোমারে। না জি এক্সিলাতে হাত দিতে গেলে এটা অনেকে সুরসুরি লাগে, এটা মানে একটু মেনশন স্পেসিফিক্যালি করা দরকার যে ইট মেবি আনকমফোর্টেবল ফর ইউ, কাজে আপনি একটু অসুবিধা হলে আমাকে বলবেন এক্সিলাতে হাত দেওয়ার আগে। যাই এক্সামিন ইওর আর্মপিট এখানে যে অন্য রিজন এক্সিলা এবং ইনগুইনাল এইসব জায়গাতে অবশ্যই তোমাকে পেশেন্টকে কনভিন্স করে নিতে হবে, দেখতে হবে এখানে, এবং এমন ভাবে করতে হবে যে তুমি এক্সামিন করবে কখন আরেকটা জিনিস খেয়াল, কখন নেভার টাচ প্রপার এক্সাম ওভার দ্য ক্লথ। রোগীর কাপড় আছে, কাপড়ের মধ্যে কখনো এক্সাম যাবে না, পরীক্ষাতে অনেকে এটা করে ফেলে, কখনো যাবে না। এক্সামিন করতে হলে অবশ্যই তোমাকে ইউনিট প্রপার এক্সপোজার। যদি মনে করো এখানে পরীক্ষা হলে দেখবে যে অনেক সময় বেডে আমরা বেডশিট দিয়ে রাখি, প্রয়োজনে বেডশিট দিয়ে তুমি কভার করে দিবা, ঠিক আছে? যদি যেহেতু আমাদের এখানে মহিলা অনেকে থাকে, তার মাথায় ওনার শাড়ি থাকে, শাড়িটা এমন ভাবে রাখবা এবং ডিসকমফোর্ট ফিল না করে। নেক এক্সামিনেশন তার যেটা বলছেন এক্সিলা, অবশ্যই এক্সিলা এক্সামিন করার সময় সাপোজ মনে করো তুমি এক্সিলা এক্সামিন করছো, যদি এটা সার্ভাইকাল লিম্ফের সাথে না তাও তার জন্য কন্ট্যাক্ট করতে আমি একটু আস্তান দিয়ে বলি। এক্সামিন কি করতে আমার এখানে যদি আমার পেশেন্টকে টোটাল এক্সপোজ করতে হবে এবং একই সাথে ঢেকে দিতে হবে। যদি শাড়ি থাকে শাড়ি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে, না তাহলে অন্য দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। যদি কিছু না থাকে তাহলে বেডশিট চেয়ে নিবা, চেয়ে নিয়ে সেটা ঢেকে দেবে। Then during examination, you carefully just expose the part, go for examination, and patient, counsel patient, you may feel some discomfort. If you feel very much pain, I will stop. You just notice me. বলতে হবে এবং কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। রোগীর কাপড় খুললা কিন্তু তুমি একটা এডিশনাল একটা শীট তার গায়ে দিয়ে দেবে। একই অবস্থা ইনগুইনাল রিজন এক্সামিন করার সময় রোগীর কাপড় বা লুঙ্গি
বা পেটিকোট তুমি নামাবা উপর থেকে, একই সাথে তোমাকে অবশ্যই ইউ মাস্ট কাভার আপ দ্য হোল অফ দ্য লেগ আপ টু দ্য ওয়েস্ট বাই এ বেডশিট। দেখবা যে তুমি বেডশিট থাকে এখানে বিছানাতে, ওইটা দিয়ে তার ঢেকে দিবে, ঢেকে রাখবে। এক্সামিনেশন আগে থেকে শীটটা তুলে জেন্টলি জাস্ট ফর এক্সামিনেশন দেন কাভার আপ এগেইন। প্রাইভেসিটা মেনটেন করতে হবে এবং পেশেন্ট যাতে ডিসকমফোর্ট ফিল না করে অবশ্যই এটা খেয়াল করতে হবে। তো সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড আমরা আবার ব্যাক করি, এখানে পজিশন অফ পেশেন্ট এন্ড ইওর পজিশন। সাধারণত আমাদের পরীক্ষাতে যে আমাদের ওরিয়েন্টেড শর্টগুলো থাকে বেশিরভাগ পেশেন্ট বসা থাকে, সুতরাং সার্ভাইকাল এক্সামিনেশন ইট ইজ বেটার পেশেন্ট শুড বি ইন সিটিং পজিশন। এই অবস্থায় আমরা এক্সামিন করব এবং এক্সামিনার তুমি কি থাকো এই এক্সামিনিং ফার্স্ট হচ্ছে রুগীর সামনে একটা টুল আছে, ইনস্পেকশন করার সময় তুমি টুলে বসে ইনস্পেকশন করতে পারো, বাট ডিউরিং পালপেশন ইউ গো ফর এক্সামিনেশন ইন স্ট্যান্ডিং। পজিশন হচ্ছে দুটোই ইম্পর্টেন্ট, পজিশন অফ দ্য পেশেন্ট এন্ড পজিশন অফ দ্য এক্সামিনার। এক্সপোজার কতটুকু এক্সপোজ করতে এক্সপোজ করতে হবে এখানে ডিউরিং সার্ভিং এক্সামিনেশন ইউ হ্যাভ টু এক্সপোজ হোল নেক ইনক্লুডিং স্কাল্প, পুরা হেড এন্ড নেক এক্সামিন। তুমি সার্ভাইকাল লিমিট এক্সামিন করলে মাথা ঢেকে রাখলাম, মাথাকে টুপি থাকলে হবে না, এক্সপোজ করতে হবে, কারণ দেয়ার মে বি অ্যাডিশনাল প্যাথোলজি ইন দ্যাট এরিয়া। সুতরাং তোমাকে এক্সপোজ করতে হবে হোল নেক ইনক্লুডিং স্কাল্প এন্ড ফেস। কারণ নেক কতটুকু এক্সপোজ, নেকের বাউন্ডারি তুমি জানো, নেকের বাউন্ডারি সামনের দিকে থাকাও, উপরে হচ্ছে কি হ্যাঁ সাবমেন্টাম, সুপ্রাস্টার্নাম, পিছনের দিকে অক্সিপিটাল পোর্টিভারাস, 7 সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা। আর ল্যাটারালি এখানে ডিফিকাল্টি হয়, ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য নেক এক্সপোজ করার সময়, তোমরা শুনতেছো আমার কথা? Yes, sir. স্যার জি স্যার। ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য এক্সপোজ করার সময় আমরা একটু এখানে কম্প্রোমাইজ ফ্রিটা খেয়াল করতে, বিশেষ ল্যাটারালি হচ্ছে নেকের বাউন্ডারি কতটুকু ল্যাটারালি, এনিবডি আপ টু অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেস, তাই না? ল্যাটারালি আপ টু অ্যাক্রোমিয়ান এই জায়গাটা খেয়াল করতে হবে। আমরা যদি মেল পার্সন থাকে, শার্ট পরা থাকে, ইউ আনবাটন হ্যাঁ আপার 1 or 2 বোতাম খুলে রুগীকে বলতে হবে যে আপনি আনবাটন করে হেল্প করতে হবে, যে আপনার বোতামটা খুলে ওই শার্টটা তাকে হেল্প করতে হবে, যে জাস্ট ইউ এক্সপোজ এন্ড বিং দ্য ওয়াজ অ্যাজ ফার এজ ফুল ল্যাটারাল। ফিমেল পেশেন্টের সমস্যা হয় ব্লাউজ করা থাকে, টাইট থাকে, যাই হোক তাকে অত যতটুকু সম্ভব অত এক্সপোজ করার দরকার নেই, ল্যাটারালি সুপ্রাক্লেভিকুলার এরিয়াটা যেন এক্সপোজ থাকে, সুপ্রাক্লেভিকুলার এরিয়াটা যেন এক্সপোজ থাকে, if possible expose as far as possible laterally. First step in inspection. প্রথমত inspection, patient sitting position, you expose the neck as far as possible. Next is inspection. কোথায়? রোগীর সামনে তুমি ঝুঁকে যখন ইনস্পেকশন করবে তখন ask the patient to extend the neck. ইনস্পেকশন করার সময় রোগীকে বলবা যে আপনি নেকটা এক্সটেন্ড করতে হবে, and it is better you sit in front of the patient এবং look for কি দেখবা, কোনো ভিজিবল সোয়েলিং আছে, হয়তো দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল লিম্ফ নোড এনলার্জ হয়ে আছে, আগের থেকে ভিজিবল সোয়েলিং, এটা মিস না হয়। তুমি সামনে বলবা রোগীকে নেক এক্সটেন্ড করতে বলবা and look on the front and on from both sides any visible swelling, there may be any scar. অনেক সময় দেখা যায় আগে লিম্ফ নোডটা ব্যাক হয়েছে, একটা স্কার আছে এখানে, সেটা তোমার খেয়াল করতে হবে। এনি কালার চেঞ্জ, সামটাইমস দেখা যাচ্ছে এখানে একটা ইনফ্লাম লিম্ফ নোড নিয়ে আসছে, তাহলে এখানে একটা রেডিশ তাদের কালার চেঞ্জ থাকতে পারে, অর্থাৎ লিম্ফ নোড সাপুরেশনে অ্যাক্সেস হয়ে গেছে, যে সাম কালার চেঞ্জ থাকতে পারে। অনেক রোগী এখানে হার্বাল অ্যাপ্লিকেশন করায়, কালার চেঞ্জ স্কারিং থাকতে পারে। এনি সাইনাস, অনেক সময় ইন সাম প্যাথোলজি এন্ড টিউবারকুলার লিম্ফেডিনাইটিস অনেক সময় ডিসচার্জিং সাইনাস নিয়ে রোগী আসতে পারে। তাহলে ইনস্পেকশন এই বিষয়টা খেয়াল করতে হবে। এনি ভিজিবল সোয়েলিং, এনি স্কার, এনি কালার চেঞ্জ, any sinus or arthritis or any midline swelling. যেমন তোমাকে দিল যে নেক একদম লিম্ফ নোডে যেটা মিডলাইনে সোয়েলিং আছে, তাহলে এখানে থাইরয়েড আছে, অথবা ইট মে বি আদার মিডলাইন সোয়েলিং, লিম্ফ নোড হতে পারে। মিডলাইন সোয়েলিং থাকলে তোমাকে অবশ্যই এটাকে থাইরয়েড এবং থাইরোগ্লোসালসিস এক্সপ্লোর করতে হবে। মিডলাইন সোয়েলিং থাকে কি করতে হবে? আস্ক পেশেন্ট ফর ডিগ্লুটেশন। যদি সামনে পানি থাইরয়েড হলে সাধারণত আমরা পানি গ্লাস দিই, পানি খেতে বলবা,
অথবা লিম্ফ নোড এক্সামিনেশন যদি মনে হয় any midline swelling, ask for degradation. If the swelling moves to degradation, then you can ask for putty of the tongue. Yes, to thyroglossus. So this is the inspection for the front for any neck examination for lymph node. Then palpation. Palpation should be, it is better, you can start from the front, but it is better to palpate from the behind. যদি কোনো ভিজিবল সোয়েলিং থাকে, যেটা সোয়েলিং দেখা যাচ্ছে এখানে, বিশাল সোয়েলিং একটা সাবম্যান্ডিবুলার রিজিয়নে বা এন্টিরিয়র সার্ভাইকাল কে পরে একটা সোয়েলিং, তাহলে ফার্স্ট টু স্টেপ temperature and tenderness, you can start from the front. Temperature, you check the temperature by your dorsum of the hand and gently press for tenderness. এই দুটো স্টেপ সামনে করতে পারো, then you go behind for proceed further examination. যখন রোগীর পিছনে যাবা, you are always seek permission, inform the patient. আমরা ইনস্ট্রাকশন করে রোগী দাঁড়ায় বলা যে আমি এখন আপনাকে পিছন থেকে পরীক্ষা করব, এই স্টেপে খেয়াল করবা। ইট ইজ বেটার টু ইনফর্ম দ্য পেশেন্ট। তুমি কি করবে, পেশেন্ট এটা এমব্রেস হয়ে যায়, তুমি একবার বলবা, ভার্বালাইজ করবা যে আমি এখন বাকিটা আপনাকে পিছন থেকে জিনিসগুলো আপনার হাত দিয়ে পরীক্ষা করবো, টার্নিং কমিটির পিছনে চলে যাবা। দেন ফ্রম বিহাইন্ড, পেশেন্ট ইজ সিটিং, ইউ আর স্ট্যান্ডিং পেশেন্ট বিহাইন্ড, রিল্যাক্স দ্য নেক। নেক এক্সামিন করতে অবশ্যই নেকে রিল্যাক্স করতে হবে, নেক মাসলকে, এন্ড এক্সামিন, পালপেট দ্য লিম্ফ নোডস। It is better from one side after another. অনেক সময় আমরা করি কি, পিছনে যে দুই হাত দিয়েই আমরা প্র্যাকটিস করি, একই সাথে এক্সামিন শুরু করি, both side, right and left, submental then submandibular, both anterior chain at a time and posterior chain for quick, for time saving জন্য। It is better from one side after. কি বলতে পারবা? Anybody can respond? দুই হাতে করলে সুবিধা কি, আলাদা আলাদা করে দুই সাইড করে সুবিধা কি? এনিবডি? স্যার দুই হাতে করলে আমরা ডিফারেন্সটা অনেক সময় আইডেন্টিফাই করতে পারবো না, Very কিন্তু good. আলাদা আলাদা করলে আমরা হচ্ছে দুটোর ডিফারেন্স বুঝতে তাহলে পারবো। প্রিসাইজ, তুমি একটা প্যাথোলজি দুই সাইডে পেলে দুটো লিম্ব, একই সাথে দুইটা করলে তোমার ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ব্রেন অ্যাডাপ্ট করা, ডিফিকাল্ট আছে কোনটা কেমন তার প্রেসাইজনেসটা পাওয়া যাবে না, তাই না? আলাদা আলাদা করে একটা পয়েন্ট। আর কি পয়েন্ট আছে? দুই হাত বা দুইবারে করার সুবিধা কি, আর কি? জি স্যার, দুই হাতে সুবিধা একসাথে হলো করলে, টাইম কম লাগে। আর দুই হাতে করলে টাইমটা কম লাগে, এইটাই শুধু বেনিফিট দুই হাতে করলে, ঠিক আছে? আর ইন্ডিভিজুয়ালি করলে সুবিধা হচ্ছে, একটা বলছে যদি একটা প্যাথোলজি পাই, তাহলে তার প্রিসাইজনেস বা তার প্যাথোলজিটা আমি এক হাতে করলে এটি আলাদাভাবে তার মেজারমেন্ট, সাইজ, শেপ, প্রসেস খুব ভালোভাবে দেখতে পারবে। দুইটা একসাথে ব্রেন টেক করতে পারবে না, বুঝতে পারছো? একটা পয়েন্ট। নাম্বার 2 পয়েন্ট, এনি আদার পয়েন্ট? এক্সামিন সেপারেটলি, কি বলতে পারবা? এখানে তিনটা পয়েন্ট খেয়াল করবে, 3 পয়েন্ট। It is better to examine one side after another. Number 1 হচ্ছে, if we individually examine one side, one hand help to very precise palpation, যেটা বলছো তোমরা, তাই না? very precise palpation, আলাদা করে প্রত্যেকটা প্রিসাইজে পালপেট করতে হবে। নাম্বার 2 হচ্ছে, other hand help to fix the head and keep neck in flexion. আমি একটা হাতে এক্সামিন করলে আরেকটা হাত আমার কাজে লাগতেছে, ওই হাতটা কাজে লাগছে কি হচ্ছে, নেকটা, হেডটাকে আমি স্কাল্পটাকে প্রেস করে নেকটাকে ফ্লেক্সন পজিশনে আমি ফিক্স করতে পারছি, হেল্প করতে, রুগীকে হেল্প করতে পারছি। স্ট্রেট দ্য হেড, তুমি দুই হাত পালপেট করলে আর রুগী মাথা ঘুরাইতে লাগবে, চাপ দিলে রুগী পিছন থেকে মুভ করতে হবে না। তো একটা হাত তোমার কাজে লাগতেছে, পালপেশন, অ্যানাদার হাত also utilize it to fix the head and keep neck in flexion position. বুঝা গেছে? ইয়েস স্যার। নাম্বার 3 ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। তোমরা জানো আমরা যখন ডিপ লিম্ফে পালপেট করি along the anterior jugular vein, এখানে কি থাকে? there is carotid vessel থাকে। carotid vessel টু ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার, কি কি থাকে? সিনকোপাল একটা করতে পারে। হ্যাঁ বলো, বলছিল কে বলছিল একদম? সিনকোপাল একটা করতে পারে। হ্যাঁ সিনকো, এটা কেন সিনকো হইতে পারে? দুইটা একসাথে করলে স্যার ইন্টারনাল জুগুলার ভেনের অক্লুডেড হয়ে যেতে পারে। না কি হবে, যেটা আছে ক্যারোটিড, রুগীও তো বয়স করে আগে থেকে ক্যারোটিড কম্প্রোমাইজ আছে, তাই না? আগে থেকে ক্যারোটিড বাইরে কম্প্রোমাইজ, ক্যারোটিড আগে থেকে তো এত আছে, আমি দুই সাইডে চাপ দিলাম একসাথে, কি হবে? দুই সাইডে ক্যারোটিড যদি সার্কুলার কম্প্রোমাইজ হয় তাহলে হ্যাঁ সাডেন সিনকোপ হতে পারে।
আর কি আরেকটা অর্গান থাকে এখানে, ক্যারোটিড সাইনাস, কি থাকে এখানে? বেরোরিসেপ্টর, মনে আছে? Yes, sir. বেরোরিসেপ্টর থাকে কোথায়? এনিবডি? ক্যারোটিড সাইনাস মনে আছে না? দুই সাইডে আমি বেরোরিসেপ্টর ক্যারোটিড সাইনাসকে একসাথে পালপেট করলাম, এর চান্স কি হবে? হ্যাঁ, প্রেসার দিলে কি হবে? ইন রেসপন্স দেয়ার মে সাডেনলি দেয়ার মে বি হ্যাঁ ফল অফ ব্লাড প্রেসার পেশেন্ট মে গট। দুটো জিনিস ইম্পর্টেন্ট। দুই সাইডে যদিও আমি এক সাইডে পালপেট হতে পারে, বাট একই সাথে দুই সাইড যদি আমি ক্যারোটিড আর্টারি কম্প্রেস হয়, চান্স অফ সিনকোপাল অ্যাটাক as well as if I stimulate the baroreceptor both at a time, chance of sudden hypotension. বুঝা গেছে? রোগী বসে এক্সামিন করতে হঠাৎ করে রোগী মাথা ঘুরে পড়ে গেল, তাহলে এটা ভেরি কেয়ারফুলি করতে হবে। সুতরাং so these are the reason why we try to palpate individually neck one side after another. ঠিক আছে? একটা হচ্ছে তোমার প্রিসাইজ পালপেশন, এক হাত দিয়ে করলে আমি বুঝতে পারছি এটা একটা পেথোলজি, এটা ভালোভাবে বুঝতে পারবো। দুই নম্বর আমার একটা হাত হচ্ছে ফিক্স রাখবো আমার হেডকে, যাতে হেডটা নোডিং না হয়। নাম্বার 3 হচ্ছে ক্যারোটিড আর্টারি দুই সাইডে, বোথ ক্যারোটিড আর্টারি দুই সাইডে আমি একসাথে কম্প্রেস করলাম না। ঠিক আছে? তাহলে পালপেশনে আগেই বলছি, এটা রিপিট করে কিভাবে শুরু করবো। জেন্টলি পালপেট করতে হবে, আমাকে নেকটা ফ্ল্যাট। ইন্সপেকশনে বলছি নেক এক্সটেন্ড করতে হবে সামনে দিয়ে। আর ডিউরিং পালপেশন ইউ হ্যাভ টু ফ্লেক্স দ্য নেক। ঠিক আছে? নেকটা ফ্লেক্স করতে হবে, হেডে একটা হাতে সাপোর্ট দিবা আর পালপেট করবা। পালপেটের সময় একইভাবে ফার্স্ট হচ্ছে সাবমেন্টাল এন্ড সাবমেন্ডিবুলার, দেখে নিব লেভেল 1 গ্রুপ। সেকেন্ড হচ্ছে সুপারফিশিয়াল গ্রুপ, প্রি অলিকুলার, পোস্ট অলিকুলার, অক্সিপিটাল। ঠিক আছে? বিবেক করি, দেখার পরে দেন এন্টিরিয়র চেইনে ফার্স্টে জেন্টলি সুপারফিশিয়াল গ্রুপ, দেন ডিপলি পালপেট করব বোথ লেভেল 2, লেভেল 3 এন্ড লেভেল 4। এন্টিরিয়র চেইন পুরোটাই দেখবো। লাস্টে হচ্ছে আমরা পোস্টিরিয়র চেইন দেবো, পোস্টিরিয়র সার্ভিক্যাল লেভেল 5, এবং লাস্টলি উই পালপেট সুপ্রাকিউলার লিম্ফ। ডিউরিং পালপেট সুপ্রাকিউলার লিম্ফ কি করতে হবে? পেশেন্টকে বলতে হবে আপ দ্য শোল্ডার, তাই না? স্ট্রাক দ্য শোল্ডার। বুঝতে পারছো? নেক ফ্লেক্স করে তাকে ডিপলি তোমাকে সুপ্রাকিউলার এরিয়ার পালপেট করতে হবে। তাইলে ডিউরিং পালপেশন একইভাবে আমরা যেভাবে করি আমরা সবসময় সাবমেন্টাল, সাবমেন্ডিবুলার, প্রি অলিকুলার, পোস্টেরিয়র অক্সিপিটাল, এন্টিরিয়র চেইন, পোস্টেরিয়র চেইন এন্ড সুপ্রাকিউলার। একটা পালপেশনে যদি কোনো পালপেবল লিম্ফ নোড পাও, কি কি দেখবে? হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস ইউ লুক ফর ডিউরিং পালপেশন লিম্ফ নোড? বলে একজন বলো। স্যার সাইজ দেখবো, তারপর হচ্ছে কনসিস্টেন্সি দেখবো, তারপর ফিক্সিটি দেখতে পারি, তারপর হচ্ছে জি স্যার এগুলো সারফেস মার্জিন, স্যার মেটেড কিনা, কোনো সাইনাস আছে কিনা। সাইনাস ইনস্পেকশন দেখছি আমি, তাই না? পালপেশনে কি দেখবো? স্যার টেম্পারেচার, টেন্ডারনেস, ওগুলাই যদি একটা পালপেবল একটা লিম্ফ নোড পাই ও এনি পালপেবল মাস, তাহলে পালপেশনে যদি কোনো পালপেবল মাস পাই, তাহলে যে 12টা পয়েন্ট আমি তোমাদেরকে বলছিলাম ক্লাসে, জানা আছে কারো? 6 জোড়া শব্দ বলছিলাম, মনে আছে? পালপেশন অফ এনি লাম্প অর সোয়েলিং, এটা লিম্ফ নোড হোক অথবা যে কোনো পালপেবল সোয়েলিং পাইলেই আমরা 6টা জোড়া, 6 পেয়ার অফ, ঠিক আছে, প্রতিরোধ কি কি দেখি আমরা? আমি বলছি নিশ্চয়ই তোমাদের অনেক খেয়াল আছে। টি মনে আছে? SS, SM, CC, FF, CN, যেগুলো লাম্পের জন্য এখানে লিম্ফ নোডের ক্ষেত্রেও তুমি এগুলা ফলো করতে পারো। আছে টি টেম্পারেচার এন্ড টেন্ডারনেস। যদি তোমার অবভিয়াস খুব বড় বা লিম্ফ নোড থাকে অথবা লাম্প থাকে, জেন্টলি চেক ফর টেম্পারেচার এন্ড জেন্টলি প্রেস এন্ড লুক এট দ্য ফেস ফর টেন্ডারনেস। ঠিক আছে? এরপরে এসএস কি? প্রথমে সাইজ এর নাম্বার, প্রথমে সাইজ দেখতে হবে এবং নাম্বার, নাম্বার করা সিঙ্গেল আর মাল্টিপল, এবং বড়টার সাইজ সময় কমেন্ট করতে হবে। এরপর হচ্ছে শেপ, ইজ সার্কুলার, ওভাল, লঙ্গিটিউডিনাল, শেপ সময় তুমি কমেন্ট করবে। এরপর এসডি হচ্ছে এসএম, সারফেস এন্ড মার্জিন। সারফেসে দেখবা স্মুথ সারফেস কিনা। সাধারণত লিম্ফ নোড যদি খুব ডিসক্রিট থাকে, ইন্ডিভিজুয়াল আলাদা থাকে,
the surface may be smooth or surface may be lobulated যদি lymph node ম্যাটেড থাকে কয়েকটা lymph node যদি একসাথে কোয়ালিফাই হয়ে থাকে ম্যাটেড থাকে অনেক সময় এটা লোবুলেটেড সারফেস থাকে অথবা মাল্টিপল lymph node হার্ড এন্ড ফিক্সড হয়ে থাকে অনেক সময় সারফেস মে বি নডুলার ও লোবুলেটেড তাহলে সারফেস দেখতে হবে মার্জিন মে বি if lymph node is individual discrete lymph node individual pulpit তাইলে মার্জিন সাধারণত ওয়েল ডিমার্কেটেড মার্জিন ওয়েল ডিফাইন্ড বাট if lymph node is ম্যাটেড যদি থাকে অনেকগুলো lymph node করা হয়ে অনেক সময় মার্জিন ইল ডিফাইন্ড or if lymph node due to malignancy hard and fixed থাকে deeper structure in that time there may be margin also may be sometimes ill defined তো মার্জিনটা তোমাকে ভালো করে খেয়াল করতে হবে then see the consistency normal lymph node consistency কেমন individual normal just reactive lymph node normally পারবে হবে না যদি একটা পারবে হয়ও reactive lymph কেমন হবে lymph node anybody lymph node এর শুনতেছ জি স্যার জি স্যার lymph node তারপর reactive অ্যালার্জি কারণে lymph node very small less than 1 centimeter কেমন হবে তার consistency ফার্ম রাবার yes easily firm ঠিক আছে unless any special pathology just lymphadenitis easily firm বুঝা গেছে inconsistency but lymph node may be consistency being varies according to the different pathology ঠিক আছে normally all the reactive lymphadenitis are usually firm it may be rubbery কখন হয় rubbery কোন রকমের কখন লিম্ফোমা তাই না প্রাইমারি নিওপ্লাজম লিম্ফোমা রাবারি কনসিডার ইট মে বি ভেরি সফট সিস্টিক কখন হয় যদি দেয়ার ইজ ডেভেলপমেন্ট অফ ঠিক আছে অ্যাবসেস অর কেজিয়েশন অ্যাক্টিভিটি কোল্ড অ্যাবসেস তোমরা শুনছো টিউবারকুলোসিসে ম্যাটেড হয় এখানে টিউবারকুলোসিসে কি হয় ফার্ম এন্ড ম্যাটেড যদি টিউবারকুলোসিসে পরে if it is there is suppuration যদি হয়ে যায় due to suppuration of the lymph node it may be soft or cystic suppuration then the caseation necrosis তখন তাকে বলি আমরা কোল্ড অ্যাবসেস আমার ওই যে তাদের বলি আমি যে যদি রাবারি পড়তে গেলে কিন্তু ভেরি কশাস একদম স্পেসিফিক্যালি ফর হজকিন্স লিম্ফোমা আমাদের রাবারি ফান্ডিংসটা একদম স্পেসিফিক্যালি তা আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে সামাদ এটা হলো টু মেক ইট ক্লিয়ার আমি অনেক সময় পরীক্ষা নিতে গিয়ে দেখি স্টুডেন্টরা তারা একটা সিকোয়েন্সে তো আমরা পড়াইলাম বা তারাও শিখলো এখন দেখা গেল যে সাবমেন্টিবুলার দেখার পরেই সে নিচে ডিপ সার্ভাইকাল চেনে চলে গেল তখন স্টুডেন্টরা নার্ভাস হয়ে যায় যে আমি তো আসলে সিকোয়েন্স আমি তো প্রিওরিকুলার পোস্টেরিকুলার না করলে আমি তো নিচে নেমে গেলাম এটা কিন্তু হয় অনেক সময় স্টুডেন্টরা সে নার্ভাস হয়ে যায় এটা ওদের কাছে একটু ক্লিয়ার করে দিও যে সিকোয়েন্সটা যদি ভুল হয় অনেক সময় দেখে যে সাবমেন্টটা দেখার পরে ডিপ সার্ভাইকালে চলে গেল তখন সে ভয় পেয়ে যায় আমি তো সর্বনাশ করে ফেললাম আমি তো উপরে দিয়ে কমপ্লিট না করে নিচে নেমে গেলাম এটা তুমি একটু ক্লিয়ার করে দিও ওদের কাছে হ্যাঁ সিকোয়েন্স কমপ্লিট করে দাও সিকোয়েন্স নট নেসেসারি তুমি এখানে পরেও দেখতে পারো আপনার সামনে করে যদি এন্টিওচেন নেমে যায় এটা অনেক রিফ্লেক্স হাতে নেমে যায় আপনার সামনে কোনো হাতটা নেমে গেলে সে পুষতে গেলে পরে সে পুষতে গেলে অসুবিধা দেওয়া এটা তো সমস্যার কথা না আপনি কি বলুন স্যার মানে এই প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্টগুলো আমি দেখি যে তারা অনেক সময় নার্ভাস হয়ে যায় হ্যাঁ নার্ভাস হওয়ার কিছু নাই নার্ভাস কিছু না তুমি তো একদম মিস হয়েছে হোক কোনো অসুবিধা নেই আমার কমপ্লিট করলেই হইলো হ্যাঁ কমপ্লিট করলে ইভেন দু একটা পয়েন্ট যদি বাদও যায় তা তো পরীক্ষাতে ইজিলি নিতে হবে এখানে ক্লাসে তো আমরা একটু ডিটেইলস পড়াই সবগুলো পয়েন্ট কভার করার জন্য কিন্তু পরীক্ষা তুমি ইজি নিও তুমি এক্সামিন করবা ওয়ার্ডে এসে ঢুকি এবং তোমার মতো করে তুমি অ্যাডজাস্ট করতে হবে অবশ্যই এটা সিকোয়েন্স চেষ্টা করবা সিকোয়েন্সটা ওকে রাখা যাতে তোমার মিস না হয় সিকোয়েন্স থেকে তুমি যদি প্র্যাকটিস করো তাহলে মিস হবে না ইট ইজ ম্যাটার অফ প্র্যাকটিস করলে কখনো এটা পরীক্ষায় মিস হবে না কয়েকটা প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে তাহলে যেটা বলছে হার্ড ইনকনসিস্টেন্সি জানো লিমিট হার্ড কনসিস্টেন্সি ইউজুয়ালি most of the case it is secondary metastasis hard consistency it may be single lymph node it may be
2 or 3 lymph nodes may be hard and may be fixed. Hard হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণত ফিক্সড থাকে। Very early case it may be mobile, but usually hard and fixed থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি ম্যাটার। এখানে একটা কথা আছে, কম্প্রেসিবিলিটি টেস্ট করব কিনা। যে কোনো লাম্প যদি আমার কাছে মনে হয় খুব সফট যদি থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা কম্প্রেস করার চেষ্টা করি। লিম্ফ নোড সাধারণত খুব একটা সফট থাকে না। অনেক সময় দেখা যায় একটা টার্ম আছে যে কোল্ড অ্যাবসেস বা একটা শব্দ আছে কলার স্টাউট অ্যাবসেস। এই শব্দগুলো শুনছো তোমরা? স্টুডেন্টরা প্লিজ রেসপন্স করো। জি স্যার। দুটো শব্দ বললাম, একটা বলছে কোল্ড অ্যাবসেস আর একটা বলছে কলার স্টাউট অ্যাবসেস। শুনছো? স্যার কোল্ড অ্যাবসেস শুনেছি। কলার স্টাউট শুনো নাই? স্যার খেয়াল আসছে না। কলার অ্যাবসেস, কলার ওই যে কলার বটাই আছে না? জি বটাই স্যার দেখছো? শুনেছি এটা। জি হ্যাঁ, স্যার। বটে আছে না, বটে মাঝখানে ন্যারো থাকে, দুই পাশে এক্সপান্ড থাকে। আর মনে করে একটা ডিপ গ্রুপের লিম্ফ নোড সাপুরেশন হলো, কোল্ড অ্যাবসেস হয়ে এটা ডিপ পাশাকে ছোট করে নিয়ে কি করলো, করে বাইরে চলে আসলো। তাহলে যে জিনিসটা কেমন হবে, বাইরে একটা এক্সপান্ড, মাঝখানে একটা ন্যারো পাথ আছে, আবার ভিতরে একটা অ্যাবসেস। জিনিসটা বটাইয়ের মতো না? হ্যাঁ, কলারটাইয়ের মতো। বুঝতে পারছো? এটা কলার অ্যাবসেস। জি স্যার। এই জন্য ক্ষেত্রে অনেক সময় কম্প্রেস করলে দেখা যাচ্ছে যে একটু কম্প্রেসিবল মনে হইতে পারে আর কি, ঠিক আছে? নট নেসেসারি, জাস্ট নামগুলো আমরা কোল্ড অ্যাবসেস, কলার অ্যাবসেস। এই জন্য যে খুব তুমি সাপুরেশন পাও, সেই ক্ষেত্রে তুমি ফ্লাকচুয়েশন করতে পারো। আদারওয়াইজ ফ্লাকচুয়েশন টেস্ট করার দরকার নেই এখানে। ইফ ইট ইজ ভেরি মাচ ফার্ম or very large rubbery or hard, এখানে ফ্লাকচুয়েশনের কোনো প্রশ্নই আসে না। ঠিক আছে? So these are the points on palpation. এতটুকু ক্লিয়ার কিনা? জি স্যার। যে পালপেশন অবশ্যই তুমি যে কোনো একটা প্যাথোলজি পাও, if you found a lymph node area enlarged or single lymph node enlarged, তাহলে এই পয়েন্ট দেখতে হবে, কমেন্ট করতে হবে এটা কেমন, তার সাইজটা সম্পর্কে, নাম্বার সিঙ্গেল ও মাল্টিপুল, এটা ইন্ডিভিজুয়াল ডিসক্রিট না ম্যাটেড দেখতে হবে এখানে। ঠিক আছে? সারফেসটা স্মুথ সারফেসটা কিনা, বা কয়েকটা লিম্ফ নোড একসাথে কোয়ালিফাই হয়ে যায়, লোবুলেটেড হয় অনেক সময়। ঠিক আছে? কনসিস্টেন্সি ভালোভাবে কমেন্ট করতে হবে, এবং অফকোর্স ফিক্সিটি দেখার সময় when you check for fixity, first হচ্ছে you relax the neck and try to move in, ঠিক আছে, horizontal two direction। তারপরে যে দেখা যায় না it is move করে, if it is not move fixed, আর মাসল টর্ট করার দরকার নাই। যদি দেখা যায় না মুভ করে, then you can tort the muscle, neck muscle tort করে তখন তুমি আবার try to move it so that it fixed with the underlying muscle, overlying muscle। পালপেশন করার পরে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু গো ফর ইলিভেন এক্সামিনেশন। সাপোজ তুমি ইউ আর সাপোজ আস্ক ফর পালপেশন অফ সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড, এক্সামিনেশন সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড। তুমি এক্সামিন করলা, করে হয়তো তোমার লিম্ফ নোড পাইলা একটা এনলার্জ সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড, সাবমেন্টাল রিজিয়ন অর সাবমেন্ডিবুলার রিজিয়ন। ইউ হ্যাভ টু গো ফর ইলিভেন এক্সামিনেশন। কি তোমাকে দেখতে হবে whether lymph node is primary or it is secondary due to reactive or post infective or neoplastic। বুঝতে পারছো? তাইলে তোমাকে অবশ্যই ড্রেনিং এরিয়া এক্সামিন করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু লুক ফর দ্য ড্রেনিং। সো ইউ নিড টু চেক or examination ড্রেনিং এরিয়া লাইক ওরাল ক্যাভিটি, তাই না? তোমাকে লিপ দেখতে হবে, ওরাল ক্যাভিটি, টাং, প্যালেট, ফেরিংস, নোজ। ইউ হ্যাভ টু gently palpate whole the scalp, look for both ear, তোমাকে দেখে নিতে হবে। অর্থাৎ পরীক্ষাতে যদি তুমি একটা লিম্ফ নোড পাও এনলার্জ ইন suppose submental, submandibular or even anterior chain, after complete the palpation, then you, by using your torch, again go to the front and check the whole oral cavity as well as nose, ear, and gently palpate the scalp for any primary pathology there. এটা বুঝাইতে পারছি আমি? জি স্যার। তাহলে লিম্ফ নোড পাইলেই তোমাকে দেখতে অবশ্যই। যদি এখানে একেবারে থাকে, মনে করো লিম্ফ নোড যদি সাপোজ lymph node is reactive, firm in consistency, it may be reactive, but if lymph node is very much hard in consistency, অবশ্যই তোমাকে সার্চ করতে হবে কোনো প্রাইমারি সাইট কোথায় আছে। ঠিক আছে?
if lymph node is patient, suppose if lymph node is very much tubercular, matted থাকে, তাইলে পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করতে হবে টিউবারকুলার সিম্পটম গুলো আছে কিনা। এডিশনাল কোয়েশ্চন যে ওয়েদার পেশেন্টের কাফ, চেস্ট পেইন হচ্ছে। যদি পেশেন্টের মাল্টিপল লিম্ফ নোড থাকে এখানে বা জেনারেল লিম্ফোডেমিয়া থাকে, অথবা এ লার্জ গ্রুপ অফ লিম্ফ নোড এন্ড ভেরি মাচ রাবারি কনস্টিটিউশন, তোমাদের সাসপেক্ট হয় ইট ইজ প্রাইমারি নিওপ্লাজম বা লিম্ফোমা, সেই ক্ষেত্রে মনে করে লিম্ফ নোড একটা আছে, এন্টোচেন বেড বড় লিম্ফ নোড আছে এবং তোমাকে মনে হচ্ছে এটা বড়, এটা মনে হয় লিম্ফোমা, অথবা জেনারেল তিন চারটা লিম্ফ নোড পাইলাম, তোমাকে মনে হচ্ছে সবগুলো এরকম বেশ ডিসক্রিট এবং কনসিস্টেন্সি অনেকটা রাবারি, মনে হচ্ছে লিম্ফোমা। তখন তুমি একজনকে বলবা স্যার আই ওয়ান্ট টু এক্সামিন আদার ড্রেনিং এরিয়া, একজনের দরকার নেই কিন্তু চাবা আই ওয়ান্ট টু এক্সামিন দ্য এক্সিলা ইনগুলার রিজন as well as I want to palpate the abdomen. বুঝতে পারছি কেন? এনিবডি? স্যার লিম্ফোমাতে মাল্টিপল সাইটে হচ্ছে Okay. লিম্ফাডেনোপ্যাথি পাবো। হ্যাঁ, অ্যাবডোমেন কেন? স্যার হচ্ছে জেনারেলাইজড লিম্ফোমা। স্যার অ্যাবডোমেন ইজ স্প্লিনোমেগালি পেতে পারি? ইয়েস আমি হেপাটাইটিস স্প্লিনে গেলে পাইতে পারি, তাই না? তাহলে স্প্লিনের জায়গায় এবং অ্যাবডোমিনাল লিম্ফ নোড বড় থাকতে পারে, তাই না? যেন আমি পালপল অ্যাবডোমিনাল লিম্ফ নোড as well as হেপাটাইটিস স্প্লিনে না গেলে, সুতরাং আমাকে এটা তুমি বাবলাইজ করবা, তুমি এখানে করার দরকার নাই, বাট তুমি একজনকে বলা তোমার লিম্ফ পালপেট করে যে পাওয়া জেনারেল অনেকগুলো লিম্ফ, তার আই ওয়ান্ট টু অলসো পালপেট আদার ড্রেনিং এরিয়া এক্সিলা, ঠিক আছে, এক্সিলা এন্ড ইনগুলার রিজন as well as I want to palpate the abdomen. এটা বলা যদি মনে করো অন্য কোথাও লিম্ফ নোড নাই, লেফট সুপ্রাকুলার লিম্ফ নোডটা এনলার্জ পাইলা, and it is very hard in তখন কি করবো? জাস্ট ইউ পালপেট যে একটা গ্ল্যান্ড, লেফট সুপ্রাকুলার লিম্ফ নোড, কি বলে ভার্সাস গ্ল্যান্ড বলে না? জি স্যার। ভার্সাস গ্ল্যান্ড। হ্যাঁ, ভার্সাস গ্ল্যান্ড যে পালপেট পাও তখন কি করবা? এপিগ্যাস্ট্রিক লাম্প আছে কিনা বলবা, জিতবা, তুমি বলে একজনকে বলে স্যার লেফট সুপ্রাকুলার লিম্ফ নোড ইজ palpable and it is hard and consider I want to palpate the abdomen to see any pathology in the primary pathology in the abdomen, তাই না? বুঝতে পারছো? তাইলে এই জিনিসগুলো তোমার মাথায় থাকতে হবে। তাহলে এগুলো তোমার নরমাল যে নরমালি সার্ভাইকাল লিম্ফ নোডের কজ গুলো কি বলো, কয়টা কজ বলো তো, একদম বলো কমন কজ কি? স্যার টিউবারকুলোসিস। হ্যাঁ, তারপরে একটা বলে দিবা, জিজ্ঞেস করে ডিফারেন্ট ডায়াগনোসিস কি, তুমি বলবো না যে কি হোয়াট আর ইউর ডিফারেন্ট ডায়াগনোসিস পাইলা দিন, তুমি তো বলতো স্যার ভাইরাল কজও হতে পারে স্যার। ইয়েস, ভাইরাল বলতে পারে এখানে। তাহলে ব্রডলি যদি আমরা ভাগ করি এখানে, একটা বলে রিঅ্যাকটিভ, ঠিক আছে, এটা যে ক্রনিক ইনফেক্টিভ, একটা নিওপ্লাস্টিক। রিঅ্যাকটিভ আজকাল বলে রিঅ্যাকটিভ হচ্ছে এটা সাথে অ্যাকুট রিঅ্যাকটিভ পোস্ট ইনফ্লামেটরি, অ্যালার্জির কারণে হয়, ডিউ টু কেমিক্যাল, ডিউ টু ভাইরাল ইনফেকশন অর ডিউ টু অ্যাকুট ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন। রিঅ্যাকটিভ লিম্ফোডেনাইটিস যেটা শব্দ দেখবো অনেক সময় এফএনএসি করি আমরা, করার পরে দেখবো রিপোর্ট আসছে কি রিঅ্যাকটিভ লিম্ফোডেনাইটিস, তোমরা দেখবো অনেক সময় এফএনএসি রিপোর্ট পাঠাই না, পরে রিপোর্ট আসে রিঅ্যাকটিভ লিম্ফোডেনাইটিস in response to acute reaction due to allergy, chemical অনেকে চুলে ডাই ইউজ করে বা কালার ইউজ করে, তাই না, কেমিক্যাল ইউজ করে না, সেক্ষেত্রে তার একটা লিম্ফোডেনাইটিস হতো রিঅ্যাকটিভ। অ্যাকুট ভাইরাল ইনফেকশন আর অ্যাকুট ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন। অ্যাকুট ব্যাকটেরিয়াল সাধারণত একটু লিম্ফ নোডগুলো সাধারণত কেমন থাকে, অ্যাকুট ব্যাকটেরিয়ালে সাধারণত টেন্ডার থাকে, ঠিক আছে। আদার কজ অ্যালার্জি, কেমিক্যাল, ভাইরাল ইনফেকশন, লিম্ফ নোডটা অ্যালার্জ থাকে বাট নন টেন্ডার, বাট অ্যাকুট ব্যাকটেরিয়াল লিম্ফোডেনাইটিসে সাধারণত লিম্ফ নোডটা টেন্ডার থাকে। আর ক্রনিক ইনফেক্টিভ যেটা তোমরা বলছো ভেরি কমন আমাদের এই সাবকন্টিনেন্টে কি একটা টিউবারকুলোসিস, তাই তো, টিউবারকুলোসিস কমন, আর তার সিফিলিস, দুইটা ইনসিডেন্ট আস্তে কমে আসছে, ক্রনিকের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টিউবারকুলোসিস। আর নিওপ্লাস্টিক অবশ্যই আমরা ব্রডলি ভাগ করছি প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি। প্রাইমারি বলতে নিওপ্লাস্টিক কি প্রাইমারি? স্যার লিম্ফোমা, হজকিন্স লিম্ফোমা, নন হজকিন্স লিম্ফোমা, তারপর হচ্ছে বাচ্চাদের বিষয়ে বলা একটা জেনারেল থাকে।
লিউকেমিয়া, লিউকেমিয়া, ভেরি গুড। তাহলে তিনটা বলবো, আর বেশি বলা দরকার নেই। প্রাইমারি হজকিন, নন হজকিন কিংবা আর যদি চিলড্রেন থাকে তাহলে বলো লিউকেমিয়া। আর সেকেন্ডারি মেটাস্টেসিস ফ্রম দ্য আদার সাইড। সেকেন্ডারি একটাই, মেটাস্টেসিস ফ্রম দ্য এনি আদার সাইড। তাহলে তুমি একটা লিম্ফ নোড পালপেবল পাইলা, তোমাকে এক্সামিনার জিজ্ঞেস করবেন, তোমার প্রায় শেষ, 4-5 মিনিট দিলাম। এখন কি ক্লাস আছে তোমাদের এখন? না স্যার। না স্যার, ঠিক আছে, 5 মিনিট, 5 মিনিট বেশি নিচ্ছি। তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে হোয়াট ইউ উইল ডু নাও। তুমি একটা লিম্ফ নোড পালপেবল পাইলা, কোশ্চেন হোয়াট ইউ উইল ডু নাও, কি করবা? আনসার কি হবে? স্যার এফএনএসি, কি বলে স্যার, আই ওয়ান্ট টু ডু সাম ইনভেস্টিগেশন। ঠিক আছে, তোমার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হয়তো কয়েকটা বললা তুমি, তাহলে আমরা এফএনএসি। এফএনএসি কি শব্দটা কি? এফএনএসি অ্যাব্রিভিয়েশন কি? স্যার ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি। সাইটোলজি, তার মানে কয়েকটা সেল আছে। ঠিক আছে, এফএনএসি সেল, এফএনএসি, ঠিক আছে, এফএনএসি সেল আছে। যদি এফএনএসি তে মোটামুটি তোমাকে কমেন্ট করে তার ডায়াগনোসিস তোমাকে মোটামুটি কনফার্ম করতে পারে, এফএনএসি সামটাইম ইজ এনাফ ফর ডুইং ফার্দার ট্রিটমেন্ট। যদি এফএনএসি ইনকনক্লুসিভ, এফএনএসি বললো তোমাকে মনে হচ্ছে এটা ক্লিনিক্যালি যে একটা প্যাথোলজি, কিন্তু এফএনএসি তোমার পক্ষে আসে না, বা তোমার শুধু রিঅ্যাক্টিভ বলবে, তখন কি করবে? লিম্ফ নোড বায়োপসি। বায়োপসি, ভেরি নাইস। তাহলে অবশ্যই লিম্ফ নোড বায়োপসি করবে। তাহলে ইনভেস্টিগেশন ফার্স্ট ইজ ওভার এফএনএসি। ইফ এফএনএসি is inconclusive, you have to go for lymph node biopsy, excision biopsy the lymph node. আচ্ছা, এফএনএসি তে বলতে কি যে সেল পাওয়া যায়, কি সেল পাওয়া যায় এফএনএসি বলতে? প্যাথোলজি অনুযায়ী বলতে পারবে কেউ? ম্যালিগন্যান্ট সেল পাওয়া যায়। মনে করি ইফ ইট ইজ প্রাইমারি অর সেকেন্ডারি, তাহলে মেইনটেন্স সেল পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, ইফ ইট ইজ টিউবারকুলার, কি পাওয়া যাবে? স্যার লিম্ফোসাইট, লিম্ফোসাইট, লিম্ফ এমনি থাকে। টিউবারকুলার কমেন্ট করে লিম্ফোসাইট থেকে টিবি কমেন্ট করতে পারবে? কোন সেলটা দেখলে প্যাথোলজিস্টটা মোটামুটি মোর সাজেস্টিভ টিউবারকুলোসিস বলে? গ্রানুলোমা। গ্রানুলোমা অনেক কিছু আছে। এপিথেলিয়েট সেল, এপিথেলিয়েট সেল ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মডিফাইড ম্যাক্রোলিস। সুতরাং যে সেলটা দেখলে এবং ইজিলি অ্যাভেলেবল থাকে টিউবারকুলোসিস, এপিথেলিয়েট সেল। ঠিক আছে, তাহলে এপিথেলিয়েট সেল পাইলে মোটামুটি তারা বলে যে সাজেস্টিভ, কিন্তু কনফার্ম করে না যে টিবি। তাহলে এপিথেলিয়েট সেল পাইলে সবখানে রিপোর্ট কি বলে? সাজেস্টিভ অফ টিউবারকুলোসিস। কনফার্ম কিভাবে করবে? যদি একজনে জিজ্ঞেস করে তুমি কনফার্ম টিউবারকুলোসিস, what is the most confirmatory test for tuberculosis? স্যার পিসিআর, জিন এক্সপার্ট। PCR confirmed is expert of confirmed হচ্ছে you have to isolate the bacteria under microscope. যদি ব্যাকটেরিয়া দেখা যায় সেই ক্ষেত্রে কনফার্ম, আদারওয়াইজ tuberculosis most confirmatory হচ্ছে যে you have to detect, ঠিক আছে, the cysts or bacilli under microscope যদি পাওয়া যায় তখনই আমরা বলি কনফার্ম। এটা একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারো। এই যে এফএনএসি করছো তুমি, এফএনএসি তো কত দেখছো তোমরা, তাই না? তুমি দেখছো এফএনএসি করতে কিভাবে করে? আচ্ছা, বলে এফএনএসি করে রোগী পেশেন্টকে কমফোর্টেবলি, ঠিক আছে, সাধারণত শোয়াই করা হয় এবং লিম্ফ নোড এরিয়া থেকে মাল্টিপল পাংচার করে সেল নেওয়া হয়। এই নেগেটিভ সাকশন, সিরিঞ্জে নেগেটিভ সাকশন দিয়ে এই যে এফএনএসি করা হয় একটা জায়গাতে লিম্ফ নোডে, তারপরে কি কি কমপ্লিকেশন কি হতে হয়? কমপ্লিকেশন অফ এফএনএসি, এফএনএসি করলে কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? ম্যালিগন্যান্ট সেলের স্যার মেইনটেন্স সেল কি হতে পারে? ইমপ্ল্যান্টেশন অফ ম্যালিগন্যান্ট সেল। হ্যাঁ, তারপরে ইনোকুলার স্কিনে চলে আসলো। ঠিক আছে, একটা বলো, আর কি হতে পারে? নরমাল গুলো বলো। ব্লিডিং, ব্লিডিং হতে পারে, তাই না? ব্লিডিং কেন হবে এখানে? স্যার যদি এখানে স্যার ভাস্কুলার মানে কোনো স্যার ইনজুরি হয়, যতগুলো লিম্ফ সবগুলো অ্যালং সাম ভেইন, anterior jugular vein, external jugular vein, internal jugular vein, তাই না? মোস্ট অফ দা lymph node are along side of vessel, সুতরাং ব্লিডিং হেমাটোমা হতে পারে, হেমাটোমা হবে, তাই না? আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পেইন and patient may go to vasovagal shock. এখানে এফএনএসি করা হয় উইদাউট প্রপার অ্যানেস্থেসিয়া, সুতরাং patient needs proper counseling. If needed, you may give some surface anesthesia and patient is very comfortable in lying position. Then you go for FNSC. Otherwise, অনেক ঘটনা ঘটে, রোগী বসানো অবস্থায় নিতে কাম করে রোগী
মাথা ঘুরে পড়ে গেছে ভেসোভাগাল শক। পেইন এন্ড ভেসোভাগাল শক হতে পারে, হেমাটোমা ফর্মেশন হতে পারে, এন্ড নন কনফিউজ ফলস নেগেটিভ আছে টিউবারকুলোসিস কিন্তু সেলটা আসে না, ফলস নেগেটিভ। আর বায়োপসি হলে কি কমপ্লেন? বায়োপসি হ্যাঁ, ইনফেকশন, হেমোরেজ, injury to the vessel and injury to the nerve, actually posterior cervical group এখানে axillary nerve injury হতে পারে, আর anterior chain এ every chance of injury to the jugular vein, with external jugular vein or anterior jugular vein. সামাদ, আমি একটা ইনফরমেশন দিতে চাইছিলাম। স্যার বলেন স্যার, আমার শেষ তুমি যদি allow করো। আপনি অ্যাড করেন স্যার। যে আমরা লং কেসটা, স্যার লং কেসের বিষয়ে আমি একটু খবর নিছিলাম যে ব্রিটেনে তারা কিভাবে নেয় ক্লাস আর কি। এই বছর তারা এমবিবিএস পরীক্ষাটা তারা ওইভাবে নিয়ে নিবে, ভার্চুয়াল ওয়ার্ড রাউন্ডের মতো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জি স্যার। স্টুডেন্টদেরকে যেটা আমি করতেছি যে শর্ট কেস আমরা পিকচার দেখাই শর্ট কেস এক্সামিনেশন দেখাইতে পারি। হ্যাঁ, আর লং কেসের ক্ষেত্রে সাইমুলেশন। হ্যাঁ, একজন যিনি পড়াবেন আর কি ফ্যাকাল্টি, আমি হ্যাঁ। স্টুডেন্টদেরকে বলতেছি তোমরা রেখো, আমরা ফ্যাকাল্টিরা সিমুলেটর হিসাবে কাজ করব। ধরো আমি বললাম হ্যাঁ, যে আমি একজন পেশেন্ট উইথ গল স্টোন, কোলিলিথিয়াসিস এর পেশেন্ট, অথবা আমি একটা পেশেন্ট উইথ অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস। নাও তোমাদের মধ্যে একটা গ্রুপ করে নাও ৩-৪ জনের, তোমরা এখন আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো কিভাবে প্রসিড করবে। হ্যাঁ, এইভাবে আমরা ভার্চুয়াল ক্লাস বুথে আমরা শুরু করে দেবো, বুঝছো সামাদ? যেটা করা যাচ্ছে ওরা করে, ওরা দেখছি আমি এখানে ওদের এনআরসি ক্লাসগুলো নেয় যে হ্যাঁ, ওরা ইয়ে করে, ওই একজন বলে যায় কি যে সাইড আছে I am 40 years old male, last night I was in one এরকম আমরা কিন্তু court and I take pain in the right upper abdomen. আমরা এরকম সামাদ, আমরা কিন্তু ওই যে এফআরসিএস এর সময় আমরা এইভাবেই করতাম, কারণ ওই যে এখানে তো রোগী তো আর ভর্তি থাকে না বেশি, হ্যাঁ, আগের দিন রাত্রে ভর্তি হয়, সকালে অপারেশন হয়ে যায়। তা আমরা রুমে আসার পরে লাইব্রেরিতে বসে একজন সিমুলেটর হয়ে যেতাম, যে সাপোজ আই হ্যাভ এ সুয়েলিং ইন দি নেক, এখন তুমি হিস্ট্রিটা নাও, অথবা আই হ্যাভ এ অ্যাবডোমিনাল পেইন, নাও ইউ টেক দ্য হিস্ট্রি। এরকম আর কি। তো আমি জন্ডিস আছে, ইউ টেক দ্য হিস্ট্রি। তো আমরা স্টুডেন্টদেরকে আমি বলতেছি হচ্ছে আমরা ফ্যাকাল্টিদের মধ্যে আমরা আলাপ করে ঠিক করে নিব, তোমরা নিজেরাও রেডি হয়ে যাও, যে তোমরা ওইভাবে সিমুলেটরি মানে পেশেন্ট মনে করে এক্সামিনার উইল বি সিমুলেটর, এবং ওইখানে তোমার ভার্চুয়াল তোমাকে ওই হিস্ট্রি নিতে হবে, ভার্চুয়াল লং কেস। ওইটা চিন্তা করে নেওয়া লাগবে, কারণ আমরা এক্স্যাক্টলি এখনো জানি না যে নভেম্বরে কি অবস্থা দাঁড়াবে। তখন অবস্থার উপরে ইনশাআল্লাহ নভেম্বরে পরীক্ষা তো নিব, কিন্তু ক্লাসগুলো এবার নিতে পারি স্যার আমরা ইনশাআল্লাহ। ক্লাসগুলো এইভাবে নেওয়া যায় স্যার। একটু ওরা বললো যে এক্সামিনেশনে শর্ট কিছু, কিন্তু আমরা ক্লাসগুলো আমরা ওইভাবে শুরু করে দিই, যে আমরা একজন যিনি ক্লাস নেবেন ফ্যাকাল্টি, উনি একজন সিমুলেটর হয়ে গেলেন আর হিসাবে। আর আরেকটা জিনিস আমাদের আমি অ্যাড করি, যদি ঠিক আছে আমার মেইল নেটে ডিস্টার্ব করতেছে স্যার, বুঝতে পারছি। স্টুডেন্ট শুনতে পাচ্ছ? স্যার আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, স্যারের শোনা আছে না? স্যারের নেটে ডিস্টার্ব। ঠিক আছে, আমাদের ক্লাস শেষ। কারো কোনো কোশ্চেন আছে বলো? তোমাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে বলো? স্যার আমরা বলো। ইনস্পেকশনে কোনো দেখি যে কোনো লিম্ফ নোড এনলার্জ হয়েছে, সে মানে ইন্সপেকশনে যদি আমরা সেটা দেখতে পারি আর কি, তো স্যার তখন কি আমরা জিজ্ঞেস করবো স্পিলিং এর মতো যেটা কতদিন ধরে আছে, কি তাড়াতাড়ি বড় হয়েছে কিনা, এগুলো জিজ্ঞেস করবো? জিজ্ঞেস করতে পারো, ঠিক আছে? অ্যাটলিস্ট তো ব্যথা আছে তো জিজ্ঞেস করবে, তাই না? এখন কি আমার কথা শুনতেছে? হ্যাঁ, এখন আসতে পারে, তখন আপনার আচ্ছা শোনো, ওই যে আমরা সিমুলেটর হিসাবে কাজ করবো, তোমাদের লং কেস গুলা সিনারিও না দিয়ে আমরা যে যারা ক্লাস নিব আর কি, তারা একজনে ধরো আমি ক্লাস নিচ্ছি, আমি মনে করলাম, আমি বললাম যে আই হ্যাভ আপার অ্যাবডোমিনাল পেইন, নাও ইউ টেক দ্য হিস্ট্রি, অথবা বললাম আই হ্যাভ জন্ডিস, ইউ টেক দ্য হিস্ট্রি, অথবা আমি একজন পাইলট স্টেনোসিস এর পেশেন্ট, তুমি হিস্ট্রি নাও, অথবা আমি একজন কার্সিনোমা স্টমাকের পেশেন্ট, তুমি হিস্ট্রি নাও। এইভাবে তোমাদের একজন বা দুইজন ফিক্স হয়ে তোমরা ওই তোমার এই ভার্চুয়াল মনে করে ওয়ার্ড রাউন্ড মনে করে বা ভার্চুয়াল লং কেস মনে করে তোমরা হিস্ট্রি নেওয়া লাগবে। এটা থেকে তোমাদের কিন্তু অভ্যস্ত হইতে হবে, এই জন্য তোমাদের এই মেসেজটা দিলাম। আরেকটা হলো যে যদি লেফট সুপ্রাকুলার লিম্ফ নোড যদি এনলার্জমেন্ট পাও, স্যার বলছেন তোমাদের সামাদ স্যার, তোমাদের কিন্তু ওই মেল পেশেন্ট হলে তোমাকে টেস্টিস এক্সামিনেশন করতে হবে। আর আরেকটা হলো অনেক সময়
টিচাররা অনেক সময় বলেন যে কমন ইংলিশে যে নাও ইউ এক্সামিন দ্য ক্যাচমেন্ট এরিয়া। একটা লিফ নোডের ক্যাচমেন্ট এরিয়া, আমরা নদীর ক্যাচমেন্ট এরিয়া যেরকম জানি, তখন এক্সামিনাররা অনেক সময় নার্ভাস হয়ে যায়। বিশেষ করে অনেক সময় এক্সামিনার এক্সটার্নাল আসেন, উনি বললেন যে আচ্ছা ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ ফাউন্ড এ লিফ নোড এনলার্জ, এখন তুমি ক্যাচমেন্ট এরিয়াটা এক্সামিনেশন করো। এই ক্যাচমেন্ট এরিয়া মানে স্যার যেটা বললেন যে ওই ড্রেনিং এরিয়াটা অফ দ্য লিফ নোড। ঠিক আছে আমার, তুমি পড়াও। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভাই। আমাদের সময় শেষ। আর তোমাকে বলছিলাম যদি কোয়েশ্চেন করতে, হ্যাঁ যদি একটু অবভিয়াস সোয়েলিং তোমার কাছে লাগে, যে দেখা যাচ্ছে একটা অবভিয়াস সোয়েলিং, অবশ্যই তুমি তাকে জিজ্ঞেস দিয়ে অ্যাডিশনাল কোয়েশ্চেন দিয়ে ডিউরেশন জিজ্ঞেস করতে পারো, এন্ড ব্যথা পেইন আছে কিনা। ঠিক আছে, শর্ট কেসে আপনার খুব বেশি কোয়েশ্চেনের স্কোপ নাই, সময় কম, জাস্ট giving any question you can ask just one or two questions. Any question? আর স্যার রিঅ্যাক্টিভ লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি হলে তখন মানে কি সাজেস্ট করব পেশেন্টকে? রিঅ্যাক্টিভ বলে সাইজ বলতে চাই, এখন বুঝতে রিঅ্যাক্টিভ কেমন, যদি লিম্ফনোডটা মনে করো যে মোর দেন 1 সেন্টিমিটার থাকে এবং লিম্ফনোড টেন্ডার থাকে, ইউ হ্যাভ টু গো ফর ফার্স্ট হচ্ছে ইউ চেক দ্য ড্রেনিং এরিয়া। ড্রেনিং এরিয়াতে কোনো ইনফেকশন সোর্স অবভিয়াস, একটা পেশেন্টের লিম্ফনোড আছে, ঠিক আছে, সাবমেন্ডিবুলার লিম্ফনোড 1 সেন্টিমিটার এবং ইট ইজ টেন্ডার, তুমি দেখো তার ডেন্টাল ক্যারিজ আছে, মুখে আলসার আছে, অবশ্যই তুমি ইউ ফার্স্ট ডাউট যে ইট ইজ as it is not hard, it may be reactive due to acute infection. You suggest you give one course of antibiotic. Bolba, I have to treat the primary infection first, then observe. থ্যাংক ইউ তাই স্যার। না, চট করে এখানে যাবো না আমরা রিঅ্যাক্টিভে। যদি আমি প্রাইমারি জায়গায় কোনো ইনফেকশন পাই বা লিপে একটা আলসার আছে, মনে হচ্ছে বিনায় আলসার, লিম্ফনোড আছে, সেক্ষেত্রে যদি মনে হয় লিম্ফনোড ইজ নট হার্ড, ইট ইজ নট মেলিগন্যান্ট সামথিং আলসার, প্রাইমারি লিশন এবং লিম্ফনোড দুটোই যদি মেলিগন্যান্ট মনে না হয়, তাহলে আমি প্রাইমারিটা ট্রিটমেন্ট করবো এখানে। হ্যাঁ, যদি ইনফেকশন মনে হয় আমি অ্যান্টিবায়োটিক দিব, অবজার্ভ করবো, হ্যাঁ, আফটার 1 or 2 weeks, দেন যদি এরপর যে পারসিস্ট করে এরপরে আমি অ্যাপেন্ডিক্স যাব। স্যার সেক্ষেত্রে কি অ্যান্টিবায়োটিক দিব? অ্যান্টিবায়োটিক তুমি দিবা অ্যাকর্ডিং ইনফেকশন মনে হয় যে ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশন, এই ক্যান ইউজ স্যার এম্পিরিক্যাল থেরাপি শুরু করব। স্পেশালি এমপিএস থেরাপি। যদি আলসার থেকে অবভিয়াস আলসার থেকে ইউ ক্যান টেক কালচার on swab for culture sensitivity, then after empirical, then change after report. আর যদি মনে করো ওরাল কেভিটি টুথ ইনফেকশন আসছে, সেই ক্ষেত্রে এম্পিরিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক বড় স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক। ঠিক আছে, সাধারণত ওরাল ইনফেকশনে দুটো কভার করতে বড় স্পেকট্রাম বলে, বোথ অ্যানারোবিক এন্ড অ্যারোবিক দুটোই কভার করতে বলে, কারণ মুখের ভিতরে চান্স অ্যানারোবিক ইনফেকশন হতে পারে। কোথাও বুঝছো ম্যাট্রোনাইজার অ্যাড করে দেবো না, যাতে ডেন্টাল সার্জন সবসময় একে মেট্রো অ্যাড করে দেয়, ম্যাট্রোনাইজার সেবল অ্যাসপিরিন। থ্যাংক ইউ স্যার। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার যদি টিউবারকুলোসিসের জন্য স্যার যদি লিম্ফোড এনলার্জ হয়, তাহলে কি স্যার প্রথমে ওই টিউবারকুলোসিসের ট্রিটমেন্ট যেগুলো স্যার আছে যে ড্রাগগুলো ওগুলো দিয়ে দেন হচ্ছে ট্রিটমেন্টটা করতে হবে স্যার? অবশ্যই টিউবারকুলোসিস টিভির সাথে টিউবারকুলোস কেমোথেরাপি। হ্যাঁ ওরাগুলো, হ্যাঁ বলো। আচ্ছা সকালে রাউন্ড দেন আবির, আজকে তো সকালে আবির রাউন্ড দেবে, এটা আসবো আমি। আচ্ছা আমি রুমে আসছি। টিউবারকুলোসিসের চিকিৎসা হচ্ছে অ্যান্টি-টিবি কেমোথেরাপি। ঠিক আছে, যদি এফএনএসসি অথবা বায়োপসি থ্রু টিউবারকুলোসিস অ্যান্টি-টিবি। এখন বিভিন্ন প্রটোকলে আছে, কত দিবার কোনো কোনো অথরিটি বলে সার্ভাইকেল লিমিটেশন প্রতি সাধারণত 6 মান্থ করতে রিকমেন্ড করে, তাই না? আদার সাইডে সাধারণত আমরা 1 ইয়ার ডিউরেশনটা হচ্ছে ভেরি করে অ্যান্টি-টিবি কেমোথেরাপি। ঠিক আছে, জি স্যার। আর কোনো প্রশ্ন? ঠিক আছে, আর কোনো প্রশ্ন আছে? থ্যাংক ইউ এভরিবডি ফর অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন। তবে আমার মনে হয় তোমরা একটু পড়বা, নিজেরা একটু সামারাইজ করবা আর নিজের মতো করে তৈরি করবা। ঠিক আছে, এক্সামিনেশন সবকিছু নিজেরা লেখে একটা নিজের মতো তৈরি করবে এবং নিজেদের প্র্যাকটিস করবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম।